अपनी आत्मा को बचाएं, अपने दिमाग को बचाएं। 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 नमस्ते, ये लिलिया है जो आपके साथ है।
मैं आपको महान सच्चे ईश्वर याह और याहोशुआ के नाम पर सलाम करता हूँ। 2, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि सच्चा ईश्वर पापियों को पसंद नहीं करता और पापी नरक में अनंत आग में जाएंगे। 3, यदि तुम अब भी पापी बने रहोगे तो नरक में जाओगे। 4, पापियों का क्या मतलब है? पापियों का अर्थ है ऐसा करना: मूर्ति पूजा, ज्योतिष, झूठा, किसी को हानि पहुंचाना, जादू टोना, चोर, किसी को मारना, धूम्रपान करने वाला, अपमान करने वाला, पीने वाला, तिरस्कार करने वाला। 5, उन चीजों के प्रति प्रार्थना करें जो बोलती नहीं है और हिल नहीं सकती हैं, जैसे मूर्तियां, चित्र, प्रतीक। 6, हर कोई जो आपसे ऐसा करवाता है वो असली भगवान नहीं है। ये राक्षस, शैतान है, जो आपको ये सब करने के लिए प्रेरित करते हैं। 7, इसलिए तुम सब जो ऐसा करते हो, कष्ट, पीड़ा, अशांति, भय में रहते हो और तुम्हें शांति नहीं मिलती। तुम सदैव संकट में रहते हो। 8, आप कभी भी प्यार में नहीं रह सकते। आप हमेशा किसी को चोट पहुंचाने और चोट पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। आपके भीतर शांति नहीं है। 9, तुम्हें इस तरह देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यहाँ आपको इन सभी खतरों से बाहर निकालने के लिए आपके लिए सही समाधान दूंगा। 10, मैं एलिया, सच्चा ईश्वर जो बचाता है, तुम्हें सिखाऊंगा। उसके पास एक हाथ है जो आपकी मदद कर सकता है। उसके पास एक मुंह है जो आपसे बात कर सकता है। उसके पास कान है जो आपकी बात सुन सकते हैं। 11, वो तुम्हें उस गहरे गड्ढे से 13, शैतान ने तुम्हें दुख पहुंचाया क्योंकि तुम सच्चे ईश्वर के साथ नहीं हो। 14, क्योंकि यह सच्चा ईश्वर पापियों से कभी प्रेम नहीं करता, वो पापियों के विरुद्ध है। 15, शैतान, दानव आपको लाइलाज बीमारियां देते हैं, आपको आवेशित, राक्षसी बनाते हैं। वे आपके रास्ते में इतनी विनाशकारी समस्याएं देते हैं कि आप निराशा में पड़ जाते हैं और बुराई करते हैं जब तक आप संकट में नहीं डूब जाते, और यहाँ तक कि आपको आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर कर देते हैं। 16, ये उस दुष्ट शैतान की योजना और हमला है जो हर दिन, हर मिनट आपका पीछा कर रहा है। 17, जहाँ तक सच्चे ईश्वर की बात है, वो केवल आपको बुराई, पाप न करने में मदद करके आपको अच्छा जीवन, बेहतर जीवन प्रदान करना चाहता है, क्योंकि उसे पाप पसंद नहीं है। 18, वो एक सच्चे पिता की तरह है जो नहीं चाहता कि उसके बच्चे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। सच्चा ईश्वर इसे कभी पसंद नहीं करता क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है। सच्चा रचनाकार हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी रचनाएं एक दूसरे को खत्म नहीं करती, बल्कि एक दूसरे से प्यार करती हैं। 19, सृष्टिकर्ता, सच्चा ईश्वर तुम्हें बचाना चाहता है, तुम्हें छुटकारा देना चाहता है, ताकि तुम फिर पाप न करो, क्योंकि वो पाप से प्रेम नहीं करता। 20, यदि आप गैर पापी बन गए हैं, तो ये सच्चा ईश्वर यही करेगा: सभी असाध्य रोगों का इलाज, राक्षसों को अपने से बाहर लाओ, अद्भुत अच्छी चीजें दे, पुष्टि के साथ शांति दे, बचाए जाने का भरोसा दे, महान अक्षय आनंद दे। 21, इसलिए सच्चे ईश्वर को ये पसंद है कि तुम गैर पापी बन जाओ, ताकि वो तुम्हारी सहायता कर सके और तुम्हें बचा सके। 22, इसलिए शैतान राक्षसों से अपना सब संबंध तोड़ दो और अपने ईश्वर, अपने उद्धारकर्ता की ओर फिरो, जो पापों से प्रेम नहीं करता। 23, यदि तुम इन हत्यारे शैतानों के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दो, तो तुम बच जाओगे और तुम्हें शाश्वत जीवन और शाश्वत शांति मिलेगी। 24, अब तुम्हें पीड़ा नहीं होगी, तुम्हें अब कोई चिंता नहीं होगी, तुम्हें अब कोई भय नहीं रहेगा। 25, आप अनंत जीवन की प्रचुरता में रहेंगे, हमेशा आनंद की परिपूर्णता में। अब आप किसी भी चीज से नहीं डरते हैं और आपके पास सभी शैतानों और राक्षसों को जीतने और खत्म करने की ताकत है। 26, मैं एलिया तुम्हें सच्चे ईश्वर के साथ रहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। उसका नाम याहवाह है, उसके होते हुए तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। आप विजेता हैं और हमेशा विजेता हैं। 27, क्या आपको ये पसंद नहीं है? 28, यदि आप इस सच्चे ईश्वर के साथ रहने का निर्णय लेते हैं, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए।
29 सबसे पहले मैं तुम्हें इस सच्चे ईश्वर का ज्ञान कराऊंगा। वो इब्राहिम का परमेश्वर, इसराइलियों का परमेश्वर है। 30 परंतु जब इसराइलियों ने उसके नियमों का उल्लंघन किया, तब सच्चे ईश्वर याहवे ने उन्हें छोड़ दिया। 31 और इजरायली आज तक उसके शाप से पीड़ित हैं। 32 यही कारण है कि यह महान ईश्वर अन्य राष्ट्रों की ओर मुड़ता है और तुम्हें बचाना चाहता है। आज आपके लिए मोक्ष है, मोक्ष ले लो। भगवान याहवा आप तक पहुंचते हैं, उसका भी हाथ थाम लो। 33 उसने तुम्हारे लिए अपना पुत्र दे दिया, और उसका पुत्र तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण तुम्हारे लिए अपना प्राण देने को तैयार हो गया। उसने अपना रक्त क्रूस पर बहाया, जिससे तुम भी उसके रक्त से बच जाओगे और तुम भी जीवित रहोगे। पाप से मुक्त हो जाओ और तुम फिर पाप नहीं करोगे। 34 क्रूस पर बहाए गए अपने पुत्र के रक्त के माध्यम से ये सच्चा ईश्वर पिता याहवा अपने पुत्र के माध्यम से मनुष्यों को बचाने के लिए सहमत है। 35 जो कोई अपने पुत्र के इस रक्त को स्वीकार नहीं करेगा, वो कभी भी पाप से दूर नहीं होगा। 36 ये केवल अपने पुत्र के माध्यम से है कि भगवान याहवा किसी को गैर पापी बनाता है। 37 और यदि तुम इस सच्चे ईश्वर द्वारा, उसके पुत्र द्वारा, तुम्हारे लिए बहाए गए रक्त द्वारा दिए गए इस उद्धार को स्वीकार करोगे, तो तुम तुरंत उद्धार पाओगे। 38 और इसके लिए कि इस महान ईश्वर के समक्ष सब कुछ सही हो, तुम्हें उसके पुत्र से बपतिस्मा लेना होगा, जिसे यहोशुआ कहा जाता है। 39 इसलिए मैं एलिया आपको पिता याहवे और उनके पुत्र यहोशुआ के साथ एकजुट होने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि आप बच सके। 40 एलिया के द्वारा अपना बपतिस्मा करो और तुम सदैव विजयी रहोगे। तू शैतान राक्षसों पर विजय प्राप्त करेगा और उन्हें रौंदेगा और अपने पैरों तले नष्ट करेगा। 41 आप एक संत बन गए हैं जो अब पाप नहीं करता और इस महान ईश्वर याह के संरक्षण में है। 42 अपना निर्णय ले, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मी एलिया प्रथम बने, यहोशुआ में आपका स्वागत है। 43 पिता परमेश्वर याह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यहोशुआ आपका इंतजार कर रहा है। एलिया आपके उद्धार और आपके बपतिस्मा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। पिता याह और यहोशुआ आपको आशीर्वाद दे अपनी आत्मा को बचाएं, अपनी आत्मा को बचाएं। 44 मुझे इस नंबर पर कॉल करें 261328666397 यदि आप वास्तव में बचाया जाना और छुटकारा पाना चाहते हैं। 45 मैं हमेशा यहाँ हूँ। मैं एलिया तुम्हें बचाने के लिए और शैतान से लड़ने और उसे हराने में तुम्हारी मदद करता हूँ जो तुम्हें इतना नुकसान पहुँचाता है। एलिया आपका इंतजार कर रहा है, यहोशुआ आपका इंतजार कर रहा है, बच जाओ। अपने उद्धार को मत चूको, जल्दी आओ, यहोशुआ आपका इंतजार कर रहा है। अपनी आत्मा को बचाएं, अपने दिमाग को बचाएं। 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 Na zainina na fen aviaminira hai ilaya nara na hau anaram pamunze na zainina na fen yawo swa mina itwana hau yawo swa feri ninja yawo swa ilaya nara na hau yawo swa Yawo swa,
soa inaitwa na hao yao soa afaveri ninja yao soa nara na hao yao soa anova na effettive yao soa inaitwa na hao yao soa afaveri ninja yao soa nara na hao yao soa anova na effettive isakinikat mas dans son dernier millénaire avant que le royaume de Yahushua prenne place. Sami manaw nga to na bingulo, Sami manaw nga to na bingulo, si Hanifa nang bari ni Rayo Simba. Sami manaw nga to na bingulo, Vena hazu faminza puo numena swa, Wamini yenu sawa paradisa. Sami manaw nga to na bingulo, Sami manaw nga to na bingulo, si Hanifa nang bari ni Rayo Simba. Sami manaw nga to na bingulo, Vena hazu faminza puo numena swa, Wamini yenu sawa paradisa. Yahushua Fanekena papa famunte wana Deniza Kapau swati heavena Lahat yawam Wapamangi faminye nuru ya fa
zamanara rauti Mahai zamanara rauti Favo fe Sanisa nulung bunze Mahai zamanara rauti Amalangi wa paradisa Fatisi moye Lati militi ya wa mnyefe Mahai zamanara rauti Mahai zamanara rauti Favo fe Sanisa nulung bunze Mahai zamanara rauti Andau malaki wa paradisa Fatisi moye Lati militi ya wa mnyefe Ya waswa Falafanante na wana Iye rai gavau Fanekena vavaru famunje wana Eniza Kapau swati hedena Lahat yawang Wapamani Pamineluru ya fara Ya waswa Falafanante na wana Iye rai gavau Fanekena vavaru famunje wana Eniza Kapau swati hedena Lahat yawang Wapamani Pamineluru ya fara Lahat yawang Wapamani Pamineluru ya fara Lahat yawang Wapamani Pamineluru ya fara Rambulaya tuatan Faurina nuyanando Tiaita nanimam Anairanda Rete fulisatan Pakala ni marinda Kami kendi atani Saya sudah pakai Sufadil ya besar kamu tiaya Napa yariai Sinapa dia 爱，怎么的不能？
Elia miarahaba manokana ny Ramalaya Yava. Elia ihany koa miarahaba manokana ny Yahoshua alalako ary manona ny hatsarany Yahoshua ho an'ny olona rehetra izay mihaino sy manaraka an'izao fampianarana zao manerana n'izao tontolo zao. Ny fampianarantsika moa an'io dia mitondra ny lohateny hoe inona no hoe maninona izay moa tena maromarona koa maninona no inona ziady Elia averiko tsara hoe maninona no inona ziady Elia zany hoe inona zany mantony inona anazy hoe marina ve sady izy zany dia tena tsika tsara zany zay. Dia valiny menanao Yahoshua no inona satria izy namonjy zay aloha tsy diko tsara. Izy namorona anareo dia izy nanamboatra anareo. Ilay Andriamanitra inona indrindra tsara zay. Iny Yahoshua iny no ilay Andriamanitra inona. Iny ny vavahana sy ankofana zany. Zay no inona zay. Fa misy gaga eo amin'ilay teny efa ahoana teresako hoe inona ty. Ilay inona dia dada Yava, izy no Andriamanitra mpamonjy namorona zao tontolo zao ary Yahoshua ilay zany hoe izy no inona satria navita ny famonjena anareo ary izy no Andriamanitra ihany koa zanaky ny avy indrindra zany izy. Hoe maninona no inona ny ambasadiaran'i Yahoshua sy ady Elia. Inona izy satria izy no nirahana. Tsy diko tsara, nirahina hitondra ny tenin'ny Yahoshua. Noho izany inona izy fa mpitondra teny. Tsy hoe Andriamanitra ivavahana ny inona anazy sanane zany tsy izay mihitsy. Ny Andriamanitra ivavahana dia dada Yava sy Yahoshua. Fa izy ady Elia kosa ny zandriny Yahoshua, nirahany Yahoshua sy dada Malalaya Yava, mitondra ny tenin'ny dada Yava
sy Yahosoa ity ambony tany, ety amin'ny planeta Terre, ety aminareo. Zany le tena izy zay. Zany hoe ninonana azy zany a, hoe maninona no nino any ambasadrovan'i Yahosoa sy Elia nareo, de satria nirana izy a tondra ny teniny dada malaya Yahova, Yahosoa malala. Zay zany ny antoninona azy. Fanaporofona avy hatrany, fanaporofona fanirana izy a, ary zay ninona azy amin'izay hoe io le tena iraka, io lay misy olo tena any Yahosoa ety ambony tany, io lay misy olo tena any dada Yahova ety ambony tany. De zay izy misy olo tena any dada Yahova sy Yahosoa zay, lay Andriamanitra Abrahama, tindiko tsara lay Andriamanitra Abrahama, zay no antony hoe nino anazy satria izy lay nirana misy olo an'ilay Andriamanitra dada Yahova azy naniraka anazy maketia sy Yahosoa azy naniraka anazy maketia. Ahoana le teny fanaporofona famarina zany eto hoe ziady Elia zany, ary mila am'izay no mino sy matoky azy. Tsindriko mafy am'izay, mino sy matoky azy fa tena ny rana izy a, ary tena mitondra ny teny sy miafatra izy a, voninahitra dada Yahova sy Yahosoa. Voalohany indrindra ny teny navoakan'ny Yahosoa, any ny atsika voalohany aloha, dia nametraka mihitsy ny Yahosoa ny teny hoe aza manota intsony. Zany le tena teny mazava be navoakan'ny Yahosoa zay hoe aza manota intsony. Zay teny zay dia mametraka mihitsy ny fa miaraka amin'io Andriamanitra ny Abrahama io, miaraka amin'io Andriamanitra Abrahama io zany a, dia tena mametraka tsara mihitsy ny lay teny izy nanao hoe aza manota intsony. Tsy mety intsony zany manota, na le hoe manota nohony amin'ny tsy fahatanterana dia mibebaka rehefa rapito hoe Andriamanitra micomprendre an'izany. Dia misy Andriamanitra micomprendre an'izany fa divolo no teny an'izany taminao, ary na iza n'iza ny teny anao an'izany dia divolo no teny anao an'izany, tsy tany anao mba ho any amin'ny hera. Satria ny teny dada Yahova sy Yahosoa dia mametraka mihitsiny a fa ho an'ny olona izay minimanota zany ny fiandrasana matahotra sy fahadizerana rehetra, ary avy any amin'ny divolo ny olona mpanota zany. Fakitsika ny Hebreo valy teny men'ireo teny tsy maintsy manota fa olombelona tsy ho lavorary zany. Ko le Andriamanitra anao zatra mpiara-miasa amin'ny divolo fa iza manao tsy hiteny an'izany. Zay ny avy any amin'ny divolo zay, fa ny tenin'ny Yahosoa tsy zany mihitsy. Rehefa kely ny Hebreo 10:26 dia ny 27. Fa raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Eo zany le olona hoe tsy maintsy manota fa mibebaka rehefa avy eo indray. Eo Andriamanitra mahafantatra fa tsy lavorary ianao ka mila mibebaka dia mamela foana ny fahotana izy. Tsy nisy Andriamanitra ny teny an'izany. Ilay Andriamanitra Abrahama tsy niteny an'izany fa aza mampandainga an'io Andriamanitra io ianao. Ianao mbola vao hoe mampandainga an'io Andriamanitra io, ary ny mpandainga dia avy any amin'ny divoly. Ary amin'izay ianao tsy miza ny ampandainganao fa tena Andriamanitra Abrahama mihitsy mampandainganao amin'izany teninao izany hoe tsy maintsy manota fa mamindra fo io Andriamanitra io rehefa mibebaka ianao ary miezaka ianao ty hanota intsony. 4 arivo taona ve ianao no niezaka dia mbola tsy afaka mandrakizao dia laza ve ianao fa misy Andriamanitra miaraka aminao? Eny Andriamanitra fausse marque ny miaraka aminao e, fa le vrai marque Yahova sy Yahosoa Andriamanitra Abrahama tsy miaraka aminao zany fa diso adresy ianao. Ianao era le teniny fa raha minimanota isika, io zany ianao le minimanota io, rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana matahotra. Zany hoe tsy misy fibebahana azo loatra intsony zany rehefa minimanota, rehefa afaka ianao zany ka minimanota dia misy fibebahana. Matoanao zany mbola manota foana dia Andriamanitra tsy izy miaraka aminao io, ary manipy tena ho any amin'ny herinareo manao an'izany saina zany.
kanefa moa dia nareo menakavy mihitsy dia efa izay nareo inio ty teny ty fa fiandrasana mahatahotra any hoe miandry amin'ny fahatahorana ianao zany ny atezeran'Andriamanitra amin'ny fitsarana amely anao ny fitsarana avy any amin'io Andriamanitra marina io dia ny Andriamanitra Abrahama ary fahatezerana mirehitra atezerin'Andriamanitra ny anjoanao fahatezerana mirehitra zay handany ny fahavalo rehetra kosa handany ianao tena fahatezerana mirehitra handany ianao zavatozana e zany zavatozana e zany fahatezerana mirehitra ny mamely ianao ay zany hoe aza mba mihinana izay mpitondra fivavahana intsony ianao fa zarotra mpiara-miasa amin'ny devolo daholo izy rehetrarehetra reo rehefa ny Andriamanitra Abrahama no tenenina ka tsy hay avany no resahanao zay no anarany devolo daholo ny ankoatran'izay ary tsy Ahosoa le zanany dia devolo daholo ny ankoatran'izay ka ny teny taminao hoe tsy maintsy manota sy nikarazana ka io ary ny tenin'Andriamanitra io raha mini manota itsika ka ny dikany hoe tsy maintsy manota dia mini manota ny dikan'izany ka ny tenin'ilay Ahosoa kosa dia mazava be ny teny Jaona toko 9 dia nomboka ny 10 sy ny 11 Jaona 10:11 Jaona 10:11 ary rehefa nitraka Ahosoa dia hoy izy tamin'ny ravehivavy izy ireny ravehivavy aiza zany le olona nepangana ty vehivavy makorelina ty satria mpijangajanga io vehivavy io zany vehivavy makorelina izy tsy nisy nameloka anao va ary hoe ravehivavy taminy tsy misy tompoko dia hoy Ahosoa izaho koa dia tsy manameloka anao mandehana aza ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony hitanareo tsara fa tena mahitsy be ny teny Ahosoa hoe za koa tsy manameloka anao zao mba manomboka eto kosa amin'izao ianao niona tamiko zao aza manota intsony ianao zay ny tenyle ten'Andriamanitra marina ary zay ny ahafantarana an'ilay zay ny rahany fa zay ny rahany zany dia manao an'izay tenin'izay koa ary mitazona sy manana an'izay teny izay manana ny hery entina ametrahana izay teny marina izay hoe aza manota intsony aleo mafisika dia mandeha mihitsy n'ilay teny ao amin'ny Jaona 5:14 Jaona 5:14 teny mbola nitsindriny Ahosoa amin'ny olona hiaraka amin'ny rehetrarehetra hoe sy niona taminy matosa ianao laza fa niona tamin'ilay Andriamanitra izay tsy izy ka mbola miverina manota foana dia Andriamanitra tsy izy io niona taminao teo io ary devolo le hitanao hatramin'izay fa izao ny voalaza teny mahitsin'Andriamanitra hoe izay niona tamin'ny rehetra dia nahazo an'ity teny ity hoe aza manota intsony fandrao anjoanao ny ratsy nohony teo ty faharoa ty raha vao mety tena mafy mihitsy Jaona 5:14 rehefa afaka izany hitany Ahosoa fa teo an-kianjan'ny tempolo raha lehilahy ka hoy izy taminy io rehefa sitrany ianao dia aza manota intsony fandrao anjoanao izay ratsy nohony teo ratsy nohony teo ny olona manota indray izy ratsy me ratsy foana ny fiainako jereo raha ny fiainanao zao ary aza mampandaingan'io Andriamanitra io fa rehefa nitiny izy hoe ratsy nohony teo ny fiainanao dia dala mihitsy jereo fa tsy maintsy ratsy nohony teo ny fiainanao dia aza manotrina ny tsara foana inaiko tsara foana inaiko mampandaingan'io Andriamanitra marina io zany ianao zany no mbola mahadivoly ianao indray raha mba mary eo anao fa raha varianao zany teny zany dia izay ny marika fa divoly ianao satria izy ny teny fa manjoanao ny ratsy nohony teo rehefa mbola manoty ianao ka raha ianao mamary hoe izay tsy maninona ka fa mibebaka fotsiny say dia afaka indray dia izay no mahadivoly an'ilay arahanao tsy afaka eo mihitsy ianao zany rehetra zany no mahatonga ny Eliany teny hoe
maninona no inona am'izay ziady Elia zandriny Yehosoa. Tsy midiko le ziady azy satria Elia zao fa be mpangala tahaka indray manerana zao tontolo zao. Dia aleo apetako mihitsy le anarako avy any amin'ny lanitra hoe ziady zay tsy azonareo angalarina satria non propre anazy. Le Elia moa tsy ao anatin'ny baiboly dia angalangalarinareo fahatany dia tsy nareo koa ny ali izy. Zany Elia zany nge manana olona amin'ny fakotany ary tsy manoty intsony zay miaraka aminy dia zao ataoko zao. Ary ziady azy ziady azy ziady Elia. Zay zany ny teny fa mbola ampiko ndre mandeha farany zay tsika ho hiditra tamin'ilay teny hoe iza no mitondra ny teny io fa dia mandeha any avy tany tsika. Iza no mitondra nyity teny toy aza manota intsony ity. Aloha mbola apetrakatsika indray ny teny nambarany Yehosoa hatramin'ny ny apôstôly indray any amin'ny Jaona voalohany toko 17 fa ny olona manotana dia sady tsy nahita anazy ny tsy mahalala anazy ka io mpitondra fivavahananao io nge ka fanoty dia tsy mahafantatra an'Andriamanitra io ny tsy mahalala an'Andriamanitra fa mieritrereta anao. Jaona voalohany toko 17 andiny 5 teny 9 Jaona voalohany 3:5-6. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra an'io ary tsy mba misy io tao aminy dia miaraka amin'ny Yehosoa zany tena tsisy io tao aminy sady tsy manota intsony izy nitika an'izay. Fa izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Fanao zany izay rehetra miaraka aminy dia mitoetra ao aminy dia tsy manota iny olona iny. Fa tsy koa ny manota kely dia mibebaka dia mamindra foana Andriamanitra. Dia voly ny namindra foana taminao fa tsy ny Andriamanitra Abrahama. Tindriko tsara dia voly ny namitaka anao mody milaza fa namindra foana taminao fa tsy ny Andriamanitra Abrahama mihitsy. Izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala anazy. Ka ny olona mpanota zany dia tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Izany hoe ireo mpitondra fivavahana mpanota rehetrarehetra sy mampanota olona ary milaza fa tsy maintsy mpanota reo tsy nahita an'io Andriamanitra io zany reo nahita kely azy sady tsy fantany. Fa iziady Elia kosa izay tena navita nahafaka anareo tamin'ny fahotana tamin'ny nampahafantarako anareo an'i Yehosoa dia aty amiko mihitsy ny hery sy ny fahefana hitondra ny teny ho amin'ny fanafana anareo amin'ny fahotana profony zany zao nahafaka anareo tamin'ny fahotana zao ziady Elia ary tena sambatra be izay tonga tamin'izany toerana izany ary tena afaka izy voninahitra ao an-dadan'ale avazy Yehosoa. Ary raha irinao izay mandre zao hatsarany zao teny zao, irinao izay mandre ny fahasoavam-be amin'izao teny zao dia miantso anao mihitsy ny ziady Elia manarahana amin'izay ianao ataontsika ho any amin'ny Yehosoa. Hoentiko ho any ianao za tena ny raha profon'izany reo vahoaka marobe amanarivony eto ambonin'ny tany izay efa manaraka ny Elia. Ianao sisa ny andrasana aza mihaino ny fanaratsiany avy any amin'ireo mpitondra fivavahana izay miara-miasa amin'ny devoly ireo ny tena azy tsy afany akory ny fahotanany na inga sy ny fitakara mbola ataony aminao firy taona ianao izay na mpanontany tao foana na sainy nanota foana ampy izay ny fiarahana taminy zao iaraka amin'ny Yehosoa amin'izay akotsy nanena ohatran'izay rehefa lany tiara ianao misy ankehitriny ataony lany ny devoly tany dia mba tonga saina irena amin'izay amin'ny Yehosoa. Ao ilazana fa tena marina ziady Elia ary tokony hinoana amin'izay izy fa tena izy no ny rahan'i Yehosoa efa io teny io mazava ho azy le hoe manina no inona ny teniny Elia ary manina no mino ny ziady Elia mihitsy ny amin'izay satria izy mihitsy nilay ny rany. Aiza ary no ahitana an'ity teny ity satria io teny io zany no jerevantsika hoe iza no manana an'io dia aiza no ahitana an'io dia iza no tena miaraka amin'io teny io dia iza no tena mitondra an'io teny io dia aleo izay teny izay zany no jerevantsika izay teny izay no arahantsika izay teny izay no arahantsika. Mazava be ny tenin'ny faminaniana fa natonga nyity
teny tsy hitanareo sady tsy fantatrinareo a dia olana teo amin'ny zanak'Israely izay nedivan'ny dada Iava Joshua ka nataony dada Iava tsy nafantatra azy intsony. Ary rehefa tsy nafantatra anazy intsony ny zanak'Israely a dia fahitsika tsara ilay hoe tsy misy miantso ny anaranao intsony. Aleo avetsika kely fotsiny ny toko izay dininy hoe tsisy miantso ny anaranao akory a na mahalalanao araka ny bokin'ny Isaia zany no vakitsika dia toko 4:20 isika 64 filina izy 64:6 aleo vaketsika amin'ny 5 64:5-6 fa samy efa tahaka ny olo maloto izay rehetrarehetra Israely io ary tahaka ny lamba ny oson-drano ny fahamarinana rehetrarehetra malazo tahaka ny raviny izay rehetra ary ny elokanay dia mipoaka anay tahaka ny rivotra. Eo dia olona zanak'Israely tena manao ny tsy mety sady tena tanteraka. Inona ny vokatra an'izay? Tsy misy miantso ny anaranao intsony. Na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amin'ny elokanay. Nafeny dada Iava tamin'ny Israely mihitsy ny larafany ny momba azy tsy nafantatra azy intsony ny zanak'Israely izay natonga an'ilay teny hoe tsy misy niantso ny anaranao. Nanomboka teo dia tsisy nafantatra intsony ny anaran'ny dada malala Iava. Vokatra n'izany zavatra nataony zanak'Israely izany ka tezitra mafy izy dia nataony tsisy nafantatra anazy intsony tontolo izao miainga tamin'ny Israely any. Teo nanomboka amin'izay ilay anaran-diso be dia be Jehova, Alà, Boda, Tiva, Brahma, Isnu, Ganesy, sy ny maro samihafa izay natsory olombelona samy miantso ny azy daholo ary lasa mpanota daholo mihitsy ny hafarany. Tena mpanota mihitsy. Sasany moa manambady 5 nefa 20 mihitsy ara ny sasany. Nefa ny tenin'ilay mpaminany farany ilay zanaky ny avindrindra teo Yahosoa ny teny hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray, vehivavy ray manambady lehilahy ray. Nefa ny sasany moa dia tena misy amanjatony ara ny sasany vadiny. Davatoza natambo daholo zany. Tena fanoherana. Novaina fotsiny izao ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama. Dia Iava no anaratra dia novainy sasany zavatra fa mariky ny mampanotanao ny zany. Zany mampanotanao ary tsisy daholo izay miaraka aminao. Tsisy izy ny Andriamanitrareo any. Teo izantsika ary teny ny mpanotanareo. Tonga ilay ten'Andriamanitra dia nampafantatra izy ao amin'ny bokin'ny Isaia 4:20 fa tena ho avy ny fotoana ahafantatra ny eo anarany eo amin'izay ny olona. Tsy ny zanak'Israely intsony ko izy rehefa ny alan'Andriamanitra fa tena hafa firenena no ahafantatra anazy. Tsy Israelianina intsony zany fa hafa firenena. Isaia 4:20 manao programa dada Iava zany fa misy ahafantatra anazy amin'izay. Isaia 52:6 Isaia 52:6 koa ny oloko dia mahalala ny anarako. Eny amin'izany andro izany dia ho fantany fa izany no miteny hoe inty aho, inty aho. Misy olona zany dia tena hafantatra ny anaran'ny dada Iava ary tena hiteny aminy mihitsy ny dada Iava hoe inty aho, inty aho. Ho fantatra indray zany dada Iava ny dikan'izay. Misy alalana azy indray fa raha ny Israelianina izay niaraka taminy efa tsy nahafantatra azy intsony. Nge nivily anaran'ilay Adonay iny ny tompo iny ny fibedesany sy ny fisarahany dada Iava tamin'ny Israelianina no natonga ny zareo tsy sany antso ilay anarana intsony ka no naovany anarana hoe Adonay. Satria ny tena maro moa tena maty mihitsy ny azy zareo na niantso an'io dia dia maty afarany. Dia tsy niantso an'io anarana intsony izy ka nataony Adonay. Izay nangalariny rehetrarehetra tahaka indray taty aoriana izay Adonay izay ka natany hoe ny tompo, ny tompo. Hitanareo tsara fa miantsoantso ny tompo daholo rehetrarehetra vokatry ny
ny adalany sy ny adin'ny zanak'Israely io izay niady tamin'io Andriamanitra io ary ny sarany io Andriamanitra io ka tsy nahafantatra ilay Andriamanitra intsony izy mandraka androany zava-doza mandraka androany mihitsy satria raha nahafantatra izy miaraka ny antso anah hoe Iavasy Yehosoa dia afaka fahotana tahaka an'izay miaraka amin'ny Elia izy angah mety mihinana io teny io izy raha manompa an'io teny io rehefa hitany raha iny tsy vakilo mihitsy ny izy izany ny proof fa lozan'Andriamanitra tanteraka satria mitandron'io Andriamanitra io dia afaka mifahotana miaraka aminy ko maninona tsy izay mitadiavina io izy io hitanao io ko maninona izany ny tsy atonony fa ilay miavinariny mieritreritra fa Israeliana dia hoe miaraka amin'ny Andriamanitra mahampimebe mihitsy raha miaraka aminareo Andriamanitra dia afaka tamin'ny fahotanareo fa mazava ny teny Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy miheno ny mpanota Isaia 59:1-2 Isaia 59:1-2 endo amin'ny tanany avatsy koa fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovanà famahary fa ny heliko areo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo dia tsy miheno izy Isaia 59:1-2 dia mazava tsara izay nifakiky teo izay hoe tena tsy afaka amin'ny fahotana ny olona anankiray dia tsy miheno an'io mihitsy ny Andriamanitra Abrahama tsy miheno an'io efa tsy afaka amin'ny fahotana ianao ka izay izany milaza fa tena ny alalan'Andriamanitra ny zanak'Israely dia tsy maintsy hiverina io dada Iavah io io ny teniny ara fa misy olona fantatra anazy izy fahalalana amin'izay io izy ny oloko dia ny afantarana azy fa hitenenany hoe ity aho hitenenany hoe ity aho izay olona izay aiza izany ny ahitana n'ity indisy ity fa ny indisy ny olona fantatra anazy dia izy hitenenany hoe ity aho vokaroantsika zany io hiteny hoe ity aho io aiza ny ahitana izay teny ity aho izay dia mambalandray ny Isaia 50 Isaia firy zany 65 Isaia 65 1-2 ho jerevantsika ilay indisy ny tenin'Andriamanitra hoe aiza ilay ahitana an'io ity aho io dia Isaia 65:1 no vakiantsika zany Isaia 65:1 ilay izy notadiavin'izay tsy naniry aho ary hitan'izay tsy nitady hoy izao tamin'ny firenena izay tsy nantsoina tamin'ny anarako ity aho misy firenena zany ivoan'ilay teny hoe ity aho ary io firenena io nefany mbola tsy natsoina tao mihitsy ny anarako izy dada Iavah mazava zany fa tsy Israelianina ilay izy ilay afantatra an'ilay anarana ilay azo an'ilay teny hoe ity aho satria ny Israelianina efa natsoina tao amin'ny tanin'ny Israela ny anaran'ny dada Iavah ka rehefa tany etsoina n'io anarana io zany dia izy fa ilay toerana izay entsoina azy dia mbola tsy nantsoina tao ny anarany mazava zany fa tsy ao Israela ilay toerana satria efa nantsoina tao Israela ny anaran'ny dada Iavah dia tsy ao Israela zany ilay izy miala aloha zany izay Israela fa tsy izy baibay Israela fa tsy anareo ilay anarana ary tsy mahafantatra an'io nareo ary tsy mety makany anareo anarana io efa nakaty amin'ny hafa firenena izy mba hamonjina indray ny hafa firenena ingany ianao izay maheno n'ity fampianarana ity anatina ny Elia amin'izay ianao minoa ny Elia amin'izay fa ziady Elia ilay ny raha namonjy anareo izao hitanareo izao izy eo amin'ny tele io amin'ny internet ny tele any ary ny feo ninareo amin'ny radio zao zany teny izao aiza ary ny ahitana anazy ary eto amin'ity planeta terre ity satria efa tsy an'ny Israela zany ny voany io anarana io ary tsy any ny afantarana anazy fa any amin'ny toeran-kafa aiza ny ahitana an'io zao tsika miverina amin'ny teny Yehosoa indray satria Yehosoa no afantarantsika ny marina dia izao no teneny Yehosoa hoe haitsika tsara ilay tenin'Andriamanitra hoe mpaminany Israeliana no nareo any amin'ny tenin'ny mpaminany zany menotsika indray zao tsika hiditra indray aloha amin'ny tenin'ny dadabe Mose Deutéronomia 18:15 hoe tenin'ny mpaminany no rahanareo Deutéronomia 18:15 dia izao ny voalaza ato zany efa kitsika voninahitra dada Iavah Joshua mpaminany avy eo aminao
dia avy amin'ny rahalahinao tahaka no atsangany avy Andriamanitra ao anao, izy no henonareo. Zany hoe mpaminany Israelianina zany no henona. Ka itsika mahafantatra tsara fa Yahosoa dia mpaminany Israelianina, mpaminany lehibe tao Israely izy. Dia ndao raha afaka itsika ny afatry Yahosoa tany amin'ny mpaminany, tany amin'ny mpianany zany. Dia ny mpianany moa izy atao hoe Ioanana na Jaona apôstôly. Zay dia afaka itsika ara ny tenin'ny Yahosoa nalefa any amin'ny mpaminany, teny Yahosoa mpaminana nalefa tany amin'ny mpianatra zany izy nanoratra ny momba azy. Izao ny voalazan'ny tenin'ny bokin'ny mpaminany Yahosoa araka ny nambarany apôstôly Jaona izay mpianany. Apocalypsy 19 19:10. Apocalypse 19:10. Apocalypse 19:10. Ny tapany farany indrindra fa ny filazanany Yahosoa no faminany faminaniana. Zany hoe ilay mpaminany Israelianina henona zany a dia izay mitory an'i Yahosoa rery ihany. Andray zany no mitondra n'ity mpaminaniana ity. Maka ny tenin'i Yahosoa zany dia nampitahanina ka any amin'ny mpianatra, izay ilay mpianatra nahita ny voninantany amin'ny lanitry lanitra dia Jaona apôstôly zany. Dia nanao fanambarana mihitsy ny Yahosoa hoe fa ny olona manana ny faminaniana, ny fanahy ny faminaniana dia izay mitory an'i Yahosoa. Dia ataontsika zany hijery izy ilay mitory an'i Yahosoa ato amin'ity planeta Terra ity. Ahoana ny ahafantarana an'izay Yahosoa zay? Ny ahafantarana azy mazava ho azy fa dia izy manala ny fahotana aloha ny voalohany indrindra, efa nresantsika tarehiny voalohany izy. Ary ny faharoa dia nitondra fiainana mandrakizay io Yahosoa io amin'ny alalan'ny fitoriana ny anarany. Zay ny ahafantarana azy. Ity ndray zany ny indisy manaraka ty hoe mitory ny fiainana mandrakizay zany Yahosoa zany amin'ny alalan'ny anarany. Ka iza tamin'ny olombelona teto ambony tany no nitory an'ilay anarana ka nahazo fiainana mandrakizay ny olona. Dikan'izay fiainana mandrakizay zay zany dia nisy fampianarana netiny teo ka afaka amin'ny fahotana ny olona ny dikan'izay. Dia hoe fiainana mandrakizay. Ndao raha vakitsika raha ny tenin'ny Yahosoa araka ny bokin'ny Apocalypsia indray. Bokin'ny Jaona moa azafady indrindra. Jaona 7:10 andininy fahatelo. Fa ny misy fiainana mandrakizay tadiavintsika amin'izay zany aloha eto aloha. Indisana ka indray ity fiainana mandrakizay no jerevantsika. Fa ao amin'ny fiainana mandrakizay io no mitory ny anarana. Ao anatin'ny anarana no ivoan'ny fiainana mandrakizay. Ao anatin'ny fiainana mandrakizay dia mivoaka avy eo amin'ny anarana. Eny no jerevantsika eto indray zany ity. Raha mazava ho azy fa fiainana mandrakizay zany mbola afaka amin'ny fahotana zany. Ka iza no mitory an'ilay fanafana fahotana? Iza no mitory an'ilay anarana manafaka amin'ny fahotana eto amin'ity planeta Terra ity? Dia ho tsindrintsika indray izay. Ary manahoana sy manahoana anatovavandray teny izay izao rahantsika izao. Jaona 17:3. Jaona 17:3 ty indray zany indisy manaraka ty. Ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokony sady marina sy Yahosoa ilay voaositra izay efa nirahanao. Ty indray zany misy fiainana mandrakizay ho jerevantsika ty. Fa ity fiainana mandrakizay ty izao indray ny azonana azy ny fahafantarana anao izy Dada Iava sy Yahosoa izay nirahanao. Fa tsy misy nampahafantatra ny Dada Iava sy Yahosoa izay nahafaka olona fahotana teto amin'ity planeta Terra ity. Afa-tsy Eliary ihany. Eliary ihany navita zay sady nanao an'izay. Opoly fotsika ali satria dia nirantsika mety io izany nanao hoe Iava sy Yahosoa. Ny Andriamanitra Abrahama dia Dada Iava ilay dada, Yahosoa ilay zanany. Ary izay nanaraka anazy miaraka afaka amin'ny fahotana daholo. Rehefa afaka amin'ny fahotana dia tena tsy mahay manao ratsy intsony ary tsy manota intsony. Tena afaka e. Tamin'ny alalan'iny nefa ny nahafantarana an'izany anarana izany ka lasa nahazoana fiainana mandrakizay, lasa nahafantatra ny Dada Iava. Satria izay manko ilay objectif hoe mahafantatra ny Dada Iava. Dia tamin'ny alalan'iny dia hoe io anaran'io dia mitondra fiainana mandrakizay.
aiza ny afantarana ny fianarana ity nefany ity fiainana mandrakizay ity nefany a indisy ny meny soatra masina anankiray indray indray misy indisy anankiray dia ny fampianarany Ahosoa nefa kitsikara fampianarany Ahosoa Jaune toko faharoa ambin'ny folo a Jaune 12 a 49-50 ity le fiainana mandrakizay hitantsika teo a indisy zany sao ny fiainana mandrakizay indray ary ny fiainana mandrakizay a dia mamoaka ny anarany Ahosoa hitantsika teo zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao mamoaka fiainana mandrakizay zany a fahafantarana ny anarana eto indray tsika hijery fa ny mamoaka fiainana mandrakizay koa dia ny fampianarany Ahosoa Jaune 12 a 49-50 satria zao tsy ny teny ho ahy fandraisana ny irakay a izy no nandidy azy izay ho lazaiko sy izay ho toriko ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny io indray ny fiainana mandrakizay fa miverina ny didiny Ahosoa zany a dia didy avy any amin'ny ray a ity indray manome ny fiainana mandrakizay koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay lazay indray tamiko izany hoe ilay anarana mitondra fiainana mandrakizay ny didiny Ahosoa koa mitondra fiainana mandrakizay izany hoe io anarany Ahosoa io zany a dia hivoaka avy any amin'ny lalànany Ahosoa hivoaka avy any amin'ny didiny Ahosoa ary any amin'ny didiny Ahosoa zany ny voan'io anarana io any amin'ny lalànany Ahosoa zany ny voan'io anarana io ary rehefa mivoaka zany io anarana io a afaka mifahotana ny olona izay dia voalaza ny mpaminany rehetrarehetra hoe mpaminany Israeliana ny anona ary tonga tika hatramin'ny ziady a Elia zany faminaniana zany a dia nipankatỳ amin'ny ziady a Elia zany ny porofo mampinany lehibe ny ziady a Elia zandriny Ahosoa satria nafaka olona tamin'ny fahotana sady zandriny Ahosoa moa ny tena goavana indrindra zany mpaminany zany moa kety aminareo ty ambony tany zany fa ny lantilany tany zatra tsy misy any zany fa zay tena zandriny Ahosoa mitondra ny teny ny rahany mihitsiny a reo porofo lehibe mihinanareo zao a voaka ny teny io ary zany fa ilay anarana zany dia hivoaka ary amin'ny lalàna zany satria fiainana mandrakizay ilay izy aiza ary ty lalàna ny Ahosoa ty ny hivoaka satria ato amin'ny lalàna ny hivoaka ilay anarana aiza ny hivoaka ty lalàna ity ianao jerevantsika indray soatra masina araka amin'ny boky ny soatra masina ihany Isaia 42 aiza ny hivoaka ary io lalàna io Isaia 42:1 Isaia 42:1 dia ny 4 ny mamaritra an'izay hoe aty no hitanao an'io lalàna io eto tsika zany dia hita avy hatrany fa lalàna io zany a hivoaka any amin'ny toerana anankiray izay atao hoe nosy ilay izy paty kontinanta atao hoe any Afrika ny hivoaka ilay teny na any Amerika na any Aostralia na any Japon nosy izy fa izy moa tsy tany na any Brésil na any Portugal na any France na any Angleterre na tsy haiko izay anaovanareo anazy fa any amin'ny nosy ny voan'io lalàna io dia Madagasikara satria zany Elia zany dia taty Madagasikara tokoa izy nitondra ary nitondra zao teny zao Isaia 42:1 dia ny 4 ilo ny mpanompo izay tantanako ilay voafidiko sady sitraky ny foko napetrako tao aminy fanahiko mpamoaka fitsipika ho an'ny jentilesy izy 14 tsy horeraka na ho kivo izy mandra-panory ny rariny amin'ny tany ary ny nosy iandry ny lalàny zafanjindritra eto zany dia mazava be mihitsiny a fa misy mpanompo a ity mpanompo ity dia tantanan'io Andriamanitra ny Abrahama io zany sady voafidiny a ary sitraky ny fony zany fantany tsara zany ty mpanompo voafidy ity sady tantanana io a zany hoe tsy mandery io zany fa tantanana voafidy io a tena ny fidiny tao anatin'ny rehetrarehetra ary tany amin'ny lantilanitra no fidianana anazy fa tsy avy aty ary sitraky ny fony satria tsy avy aty an-tany ny fifidianana fa raha olona tety dia mpanototra anareo ihany fa avy any amin'ny lantilanitra no ny fidiana lasa tsy mpanotra izay miaraka amin'ny mazava ho azy napetrako tao any ny fanahiko fa olona voafidy tokoa moa ary sitraky ny fony zany tena mety be aminy tena metrahana ny fanahy
Ary rehefa nametrahana ny fanahy ny ty mpanohy voafidy dia mazava ho azy fa Eliaza andesana zany. Dia inona ny zavatra hitranga? Hamoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy ary hamoaka ny tena rariny tokoa. Ka ny rariny moa itsika tsara fa any amin'ny tribonaly ange no misy ny rariny. Any mivoaka ny rariny atao hoe rariny zany dia justice. Eny mahatonga anazy atao hoe ministère de justice lalàna no mipetraka any amin'izany resaka rariny zany. Any mamoaka lalàna zany ny dikan'izay. Ary izay mihitsy ny ziady Elia namoaka lalàna mitondra ny rariny amin'ity tany ity ahatonga ny olona ho lasa olom-baovao ho tsy mpanota intsony. Nataony Elia daholo zany zavatra zany. Zay ny tena mitondra fitsipika tokoa za araka ny teny hitanareo ao amin'ny andininy faefatra amin'izay. Aiza ny voan'ity rariny ity dia ity lalàna ity dia ity fitsipika ity tsy ho reraka nao kivy izy ao amin'ny andininy faefatra Isiaka 42:4. Tsy ho reraka nao kivy izy mandra-panoro ny rariny amin'ny tany ary ny nosy andry ny lalàny. Any amin'ny nosy zany ilay rariny no hivoaka. Any amin'ny nosy zany ilay lalàna no hivoaka. Any amin'ny nosy zany ilay fitsipika no nivoaka. Dia nivoaka moa izy efa nomboka tany amin'ny taona 1984 nankalaza ny 40e année zany Elia teo tamin'ny torina zany fahatarana dia ny lalàna ny Yahosoa zany natonga ny olona tsy nanao ratsy tafaraka taminy. Tena hitanareo maso izy zao ankehitriny. Tena hita ny famonjena hitany Yahosoa ary tanteraka ny fanavotana ankehitriny hoentin'ny Elia. Elia no ny rana ankehitriny tonga ty amin'ny nosy izy, nosy Madagasikara. Ho anareo rehetra izay avy any amin'ny kontinanta aza misandoka fa tsy avy any aminareo ilay Elia. Tsy avy any amin'ny kontinanta zany Elia zany fa avy any amin'ny nosy izy. Ary Madagasikara ilay nosy voafidy eo mahafantatra anazy io. Ianareo rehetra izay milaza fa mahafantatra ny Yahosoa io any amin'ny kontinanta daholo ingenareo hita zany ny Afrique du Sud. Ireo zany amin'ny faritra any amin'ny BDB any amin'ny faritra BDB any mainty fitenena nareo samy mamoromorona ny Yahosoa nareo any nareo. Tsy avy any amin'ny kontinanta mihitsy ny teny io fa avy etikatra nosy ary ny nosy ny voany zany teny zany dia Madagasikara ary ny anaran' zany lehilahy fidian'Andriamanitra zany izay avy any amin'ny lanitra fa tsy avy ety aminareo dia ziady Elia. Ary raha izy no mpanota dia mpanota daholo izay miaraka aminy. Fa matoa izy tsy mpanota, matoa izy afaka daholo tamin'ny fahotana tsy mahay manota intsony izay miaraka aminy. Io lehilahy io mihitsy tsy mahay manota intsony dia ziady Elia izay miresaka aminareo ankehitriny. Ka tsy mahay manota ny tsisy fahotana. Tsy afaka hidirana fahotana ary tsy mety hipetrahana fahotana fa tena mandrava sy mpanapodika ny fahavalo divoly izay mampanota. Zany divoly zany ny farafara tampony mangovotra sy miroro eo anoloanan'io olona io. Tsy mazaka mahita an'io sy maheno anarany io zany divoly zany. Raha tsy zany ve izy manao kasiparana ny fomba rehetra izay anaovany ihany mba hanakanana ny tenin'ny ziady Elia fa tsy azo sakanana zany ziady Elia zany. Rera maina izay manakana an'izany ary mihezako fotsiny tsy voasakana zany ziady Elia zany. Sady tsy voasakana tsy azo sakanana taka ny rivotra tsy azo sakanana fa mandeha foana iny amin'izay andehanany ihany. Hainareo ka manakana ny rivotra eo ambony io lanitra io. Izy na voasakana ny rivotra eo amin'ny lanitra ambony io fa taka ny tsy aizareo manakana ny koa tsy aizareo manakana ny Elia. Tsy mbola nisy olona vita nanakana rivotra daholo eo ambony lohanao sakananao amin'inona nareo rivotra eo ambony. Tsy azo sakanana izy mandeha foana amin'izay tiany andehanana ary misy anazy foana n'aiza n'aiza. Tsy azo sakanana izy. Nefa ny ary Elia mbola lehibe lavitra noho ny rivotra eritreretinao. Fa ny anjela raha natao ohatra taka ny rivotra izy. Fa Elia tena iraka ny avo indrindra. Iraka ny dada Malayayava ary iraka ny Yahosoa. Fa tena farany amin'izay ary averiko ilay teny maninona no inona ziady Elia. Inona ziady Elia satria izy ilay tena ny rahana. Izy ilay vao iraka ty amin'ny nosy ary efa mitety an'izao tontolo izao amin'izao ritenenako izao mampafantatra ny olona ny tenin'ny Yahosoa sy ny famarinana rehetra. Io ilay lehilahin'Andriamanitra nitadiavinareo ry Israelianina fa tsy ninonareo moa nofononareo zany Yahosoa zany. Ino zany io? Io ny lehilahin'Andriamanitra io. Ho anareo rehetra izay mitady an'ilay lehilahin'Andriamanitra izay hamonjy anareo. Io izy ho hitanareo amin'ny sary io. Izaho izay miteny aminareo zany. Ozany ianao ohatra mitondra ny teniny mitory ny tenanao. Izaho tsy mitory ny tenako fa manambarana daholo na ny dadako ary Yahosoa ary za koa mazava ho azy.
samy manambarana ana ny dadako iayavana Yehosoa ary tsy manambarany amin'ny tenako fa zareo no baiko hoe teneninao ty dia miteny avy any aminy miteny mba fantatrareo fa tonga le iraka le hoe ninosy andro ny lalàny efa ity Elia ty efa ty aminosy za ty maiza mihaino anazy eo any aminay miendry mahita ny lozaka mery dia dala mandrosoka vo ny fanahy rehetra izay teo vonjena izay mikikika famonjena amin'ny Yehosoa ty Elia hitondranareo any aminay ho any amin'ny Yehosoa hoentiko any atratran'ny Yehosoa nareo aoka ine iaino ny Elia daholo na rehetrarehetra na vahiny nareo na iza tsy misy idirana ntsony te vazaha na gasy na iza fa rehefa fananona antsony Yehosoa dia andao daholo iaraka amin'ny Elia nantsony Yehosoa ho any amin'ny lanitra lanitra izay niviako andao iaraka amin'ny Elia fa ty za ty sy rehetra niaraka tampoka dia afaka mifahotana ary tsy mahay manota intsony miantso nareo Elia ity ilay nitadiavinareo tsy niandrasanareo Yehosoa tsy ho avy ety raha tsy efa tonga ny famaranana fa izany no ny raha nomelohana azy dao anatina amin'izay nareo rehetra fa ity ilay ny rahana ilay nanatanteraka ny Isiaka 42:4 hoe minosy andro ny lalàny ty Elia omeko anareo ny fanaporofona jereo izy io tamy mihaino fitiavana anareo matoa tonga ity izay hamonjy anareo hitodika ho any amin'ny Yehosoa izay naniraka anahy dia niteniko fa dia mirary so tsika rehetrarehetra hitodika any amin'ny Yehosoa any amin'ny dada Malaiava ary anaraka ny Elia amin'izay nareo fa Elia sy Yehosoa dia anankiray ihany zany zandry ny Yehosoa Elia tsy avy ety aminareo ety tany fa raha tsy izany mbola mpanota daholo nareo fa Elia avy any amin'ny lanitra ny lanitra mpanompo voafidy izy mpanompo ny fidiany Yehosoa mba hitondra ny fahamasinana indray vaverina mitety tany ity satria hikadina mipary ny farana ny tenin'ny Elia ngava daholo ry fanahy voafidy miazakaza daholo nareo aza misy mijanona ny tonga mazava dia mazava ny teny meko anareo tonga Elia hamonjy anareo Ziadia ha Elia Ziadia Elia izay zao tonga eto aminareo zao irany dada Iava irany Yehosoa hivavaka isika ho famaranana ny teny voninahitra ho anao dada Iava voninahitra ho anao Yehosoa malala faraka amin'ny tiako mihitsy nareo mianatra vonjeo dada malalako Iava izay rehetra olona mandeha an'izao teny izao ataovy mahafantatra ny amin'ny eviko izy fa za tena avy any aminao dada Malaiava ianao ilay Andriamanitra Abrahama ary Andriamanitra Isaka sy Jakoba ihany koa ianao fa hitondranana ny teny ao amin'ny Yehosoa na tonga ny rehetrarehetra fa ankehitriny efa vitan'ny Yehosoa ny famonjena ary efa naniraka nareo mianaka mba hitondrazako ny teninareo tena nampitaiko ny teny ary tsisy nafeniko mihitsy makera fa tena ny famonjena zao nomeko fantatry ny olona zao vonjeo ny olona dada Malaiava vonjeo le fanazy mikikika miantso anao Yehosoa ataovy mandreny tenin'ny Elia izy tena efa manao ny haiko tsy ho zavatra ho anao ary tena mahafoy ny haiko za ho anao Yehosoa mba hamaliko ny ranao vonjeo ny olona mba hitodika ho any aminao amin'izay aoka ny fanahy masina avy any aminao iantso ny olona rehetrarehetra tena hiazakazaka daholo ny tsy ariary ampiverina ny sain'ny olona rehetrarehetra hitodika ho any aminao Yehosoa dada Malaiava atao fantatra izy rehetra amin'izay fa iza ilay ny ranao ilay nisoratanao anatin'ny boky ihany koa dia izay efa nambarako teo rehetrarehetra teo rehetra atao fantany fa efa tonga ilay mpanompo ny fidinao any amin'ny nosy voafidy izy Madagasikara ilay nosy ny fidinao sokafa ny sainy mba hafantatra izy rehetra efa tonga za ilay ny ranao dada Iava Yehosoa amariny ny tenin'ny Elia rehetrarehetra dia nomeko tany ty amin'io ity vonjeo ny olona efa tonga eto hikarakara sy kolokolo azy ho etiko any aminareo mianaka dada Iava malalako sy Yehosoa malalako matoka fa tena efa eo anatinareo mianaka zany teny zany ho ataonareo miazakazaka anatona ny Elia amin'izay ny olona
Satria ianareo sisany mahavita miantso an'ireny satria fa zay mihitsy ny fotoana io. Tao mahita ainina izy rehetra Yahosoa. Rehefa mandeha ilay ampity an'izao tontolo izao, ho fantatr' izao tontolo izao efa fa mandeha ny fahazavana mba ho hitany. Dado, voninahitra no mandrakizay. Dada mala iavana. Toera betsaka dado. Amin'ny anaran'i Yahosoa no okan'izany vavaka eto tany. Halleluia. Amen. Dia mirahara sotiketa samy te Yahosoa ho ankitoizan'ny fampianarany rea amin'ny manana. Dia no matory asa. Rambulaya tuatan Faurinando ganando Tiaita nanimam Anda iranda Rete fulisatan Bakala ni marinda Kami kendi atani Saya sudah pakai Sufade ya besar kemudian Dapat ya dia Sina pada
Rambulaya tuatan Faurinando yanando Tiaitana limbam Anayirana Rete pulisatan Bakalan di marina Kami kendi adani Saya sudah pakai Sufadir ya besar Kamu tiair Dapat yariai Sinapa detiai Sama dapurna Imbara kamina
nitma Tsikotsatakalukuaniza Newakaikinyawoswaye Fen tambi fen haravuna Asanya nekatena akurazi
tsy azoko amino fô asoava lavelo ty fanay zao nataonao miavaka amin'olo fa nalanao hiaraka aminao ty fanay fa sécurisé ty tiré-borné fa tsy alan'ilanao zao sady merahera plasiko amizao fa ampelatananao fa misaotsy fa misaotsy misaotra dada misaotra iaho soa fa nataonao tsara fina ao aminao zahay fa misaotsy fa misaotsy misaotra dada misaotra iaho soa fa nataonao tsara fina ao aminao zahay Ambassadeur Niaosoa, Ray Mandeni, Issoa, Samuelson, Edouard. Ndra miafaka amin'olo liako aminao ny sarako amindongo volany aho fa tsy ampy de rany aho hoe tsy ampy lavy fe mbo iaretako ena va hoe ndra firifiry vola ndra firifiry tao e mbo alako amy sinjake anilanao zao mila metsike lafa vity farane ndra mba iambo tsatsoiko e hoe saotsy famsaotsy misaotra dada misaotra iaho soa fa nataonao tsara fina ao aminao zahay famsaotsy famsaotsy misaotra dada misaotra iaho soa fa nataonao tsara fina ao aminao zahay魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。1、こんにちは。一緒にいるエルヤーです。偉大なる真の神ヤハバとヤハシュアの御名においてあなたに敬意を表しますに、私はあなたに、真の神は罪人を好まれず、罪人は地獄に永遠の火に行くだろうと教えます。3、あなたがまだ罪人のままであれば、あなたは地獄に行くでしょう。4、罪人とはどういう意味ですか？罪人とは、次のことを行うことを意味します。偶像崇拝、占星術、嘘つき誰かを傷つける、魔術、泥棒、誰かを殺す、喫煙者、侮辱者、酒飲み、卑劣者語、彫像、画像、シンボルなど、言葉を発せず、動くことのできないものに向かって祈ります。6、あなたにこれをやらせる人全員が本当の神であるわけではありません。
これらすべてのことをあなたに押し付けるのは悪魔です。7、従って、これを行うあなた方はみんな、苦しみ、混乱、恐怖の中で生きており、平安がなく、常に苦痛の中にいます。8、愛に生きることは決してできない。あなたはいつも誰かを傷つけようとしているあなたの中には平和がありません。9、あなたがこんな風になっているのを見るのはとても残念です。私エルヤーは、これらすべての危険からあなたを救い出すために、あなたに適切な解決策を提供します。10、私はあなたに、私エリヤ、救いの神の神を教えます。彼はあなたを助けることができる手を持っています。彼はあなたに話すことができる口を持っています。彼はあなたの言うことを聞く耳を持っています。11、彼はあなたを妨げている深い穴からあなたを連れ出してくれます。12、彼はあなたに多大な害を与えた悪魔からあなたを救ってくれるでしょう。13、あなたは真の神と共にいないので、悪魔があなたを苦しめました。14、なぜなら、この真の神は決して罪人を愛さないからです。彼は SINNERS と敵対している。15、悪魔は、あなたに治らない病気を与え、あなたを憑依させ、悪魔のようにさせ、あなたの行く手に非常に多くの破壊的な問題を与え、あなたを絶望に陥らせ、苦痛に陥るまで悪事を働き、さらには自殺にまで追い込みます。16、これは、毎日、毎分、あなたをストーカーしている邪悪な悪魔の計画であり、攻撃です。17、真の神に関して言えば、神は罪を好まないので、あなたがもはや罪を犯さないように助けることによって、より良い人生を提供しようとしているだけです。18、彼は子供たちが互いに傷つけ合うことを望まない真の父のような人です。真の神は創造主であるため、これを決して好まれません。真の創造主は、自分の創造物が互いに食い違うのではなく、互いに愛し合っていることを常に考慮しています。19、創造者である真の神は、罪を愛さないので、あなたがもう罪を犯さないように、あなたを救い出そうと努めています。20、あなたが罪人ではなくなったら、この真の神があなたのところに来られます。あらゆる不治の病を治す、悪魔をあなたから追い出します素晴らしい良いものを与えます。確認とともに与えるピース救われるという確信を与える。大きな無尽蔵の喜びを与えます。21、ですから、真の神は、あなたが罪を犯さない人になることを愛しておられ、それによってあなたを助け、救うことができるのです。22、だから、悪霊どもとの関係をすべて断ち切り、罪を愛さないあなたの神、あなたの救い主に立ち返りなさい。23、もしあなたがこれらの殺人鬼たちとの関係をすべて断つなら、あなたは救われ、永遠の命と永遠の平和を得るでしょう。24、あなたにはもう痛みもなくなり、心配もなくなり、恐れもなくなる。25、あなたは豊かな永遠の命の中にいて、いつも喜びに満ちていて、あなたはもはや何も恐れることはなく、すべての悪魔や悪霊を征服して溶かす強さを持っています。26、私エリヤ、
この真の神と共におられるようあなたにお勧めします。彼の名前はヤーヤーバです。彼がいれば、誰もあなたを倒すことはできません。あなたは勝者であり、常に勝者です。27、気に入らないの？ 28、あなたがこの真の神と一緒にいることを決心したなら、私はあなたが何をすべきかを教えます。29、まず、この真の神をあなた方に知らせます。彼はアブラハムの神、イスラエル人の神です。30、しかし、イスラエル人が神の律法に違反したため、真の神ヤハバは彼らから離れました。31、そしてイスラエル人は今日に至るまで彼の呪いに打たれ続けている。32、これが、この偉大な神が他の国々に目を向けて、あなたを救おうとしている理由です。今日の救いはあなたにあります。救いを受けてください。神ヤー YAHVAH があなたに手を差し伸べます。彼の手も取ってください。33、彼はあなたのために自分の息子を与えました。そして彼の息子は、あなたへの愛のゆえに、あなたのために自分の命を捧げ、十字架で血を流すことに同意しました。そうすれば、あなたも彼の血によって救われ、あなたも救われるでしょう。罪から解放されれば、あなたはもう罪を犯さなくなります。34、この真の神である父ヤハバは、十字架上で流された御子の血を通して人間を救うことに同意されるのは御子を通してです。35、御子のこの血を受け入れない者は、罪から解放されることはなく、決して罪から解放されることはありません。36、神ヤー YAHVAH が誰かを非罪人にするのは、御子を通してのみです。37、そして、もしあなたが、この真の神によって、その御子によって、あなたのために流された血によって与えられたこの救いを受け入れるなら、あなたはすぐに救われるでしょう。38、そしてこのために、この偉大な神の御前で全てが正しいように、あなたはヤホシュアと呼ばれる神の御子においてバプテスマを受けなければなりません。39、それで、私エリアよ、あなたが救われるように、父ヤハバとその子ヤホシュアと団結するよう進めます。40、エリアによって洗礼を受けなさい。そうすればあなたは永遠に勝利するでしょう。あなたは悪霊たちを打ち負かし、彼らを踏みつけ、あなたの足の下で彼らを滅ぼすでしょう。41、あなたはもはや罪を犯さず、この偉大な神ヤハバの保護の下にある聖人になりました。42、決断してください。私はあなたを待っています。私エルヤ。まずはヤホシュアへようこそ。43、父なる神ヤハヤハバがあなたを待っています。ヤホシュアがあなたを待っています。エリアはあなたの救いとバプテスマを待っています。父ヤハバとヤホシュアがあなたを祝福してくださいますようにあなたの魂を救ってください。あなたの精神を救ってください。44、この番号に電話してください。本当に救われて救われたい場合はプラス26132866397。45、私はいつもここにいます。私はエリヤ、あなたを救い、あなたに多大な害を与える悪魔と戦い、打ち負かすのを手助けします。エルヤがあなたを待っています。ヤホシュアがあなたを待っています。救われてください。
あなたの救いを見逃さないでください。早く来てください。ヤホシュアがあなたを待っています。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。Kau
akaikinao eo matsaraza isainako mandrakizay tena sambatra anarakanao ty aditanena aneo akaikinao eo no matsaraza ny fiainako mandrakizay tena sambatra tena tikanao manao mafy fitiavako anao raikitako koa endreny fahatsarana yahosoa malalako tena tikanao manao mafy fitiavako anao raikitako koa endreny fahatsarana yahosoa malalako sasaluau nomerino tateraka nisainaku mandrakizay tena sambatra sotono atamina monjenao fano sasanoa nomerino tateraka ny fiainako mandrakizay tena sambatra tena tikanao manao mafy fitiavako anao miraikitako koa endreny fahatsarana yahosoa malalako tena tikanao manao mafy yahosoa malalako tena tikanao manao mafy fitiavako anao miraikitako
Yahushua malalaku Tena tika no marna mafi Tena tikwe Vitava kwelo Nilai kita pukua Endeni fatarana Yahushua malalaku Yahushua malalaku Tena tika no marna mafi Yahushua malalaku Dikube, dikube, dikube Yahushua malalaku Ankalazanay nianaranjanany ety antan katrany andanitran ny katy marsa fifaline ato amin'ny fanjakany vatafavelina mivonina iny ny anarany Yahoshua haleluya katy marsa fifalino tafavelo ny anarany Yahoshua namerina ny anarana marina fa Yahoshua no tena mpamonjy zanak'Andriamanitra misaotra anao zay fanala lara-titory sy Yahoshua tena marina ny Andriamanitry Samuel sans Edouard Katmas fifalino tafavery ny anarany Yahoshua Elia salue particulièrement mon cher père Yayava. Elia salue particulièrement également Yahushua, mon cher. Et je prononce la bonté de Yahushua pour tous ceux qui écoutent et qui suivent cet enseignement partout dans le monde. Notre enseignement d'aujourd'hui porte le titre « Pourquoi, à vrai dire, pourquoi devons-nous croire Ziadiaha Elia ?»
Je répète bien. Pourquoi devons-nous croire Ziadiaha Elia? C'est-à-dire, quelle est la raison pour laquelle on doit le croire? Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? C'est là ce que nous allons bien préciser. Et la réponse que nous allons vous donner, c'est qu'il faut croire à Yahushua car c'est lui qui vous a sauvé, je vous le précise bien. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous a façonné, donc c'est lui qui est le Dieu qu'on doit croire. On précise bien cela. C'est Yahushua qui est le Dieu qu'on doit croire. C'est lui qu'on doit prier et prosterner. C'est à lui qu'on doit croire. Au cas où vous êtes étonné avec le terme, le fait de croire, on doit croire au Père Yahva, le Dieu qui a créé ce monde, et on doit aussi croire à Yahushua, son Fils, car il a réussi à vous sauver, et également, il est le Fils du Très-Haut. Et pourquoi donc devons-nous croire à l'ambassadeur de Yahushua, Ziadiaha Elia? On doit le croire car il a été envoyé. Je précise bien, il a été envoyé pour porter la parole de Yahushua. C'est-à-dire, on doit le croire en tant que porte-parole. Mais il n'est pas un Dieu qu'on doit prier, jamais. Le Dieu qu'on doit prier, c'est le Père Yahva et Yahushua. Mais Ziadiaha Elia, il est le cadet de Yahushua, que Yahushua et le Père Yahva ont envoyé pour porter la parole du Père Yahva et de Yahushua sur cette terre, sur votre planète, chez vous. Voilà la vérité. C'est-à-dire, on doit le croire. Pourquoi devons-nous croire à l'ambassadeur de Yahushua, Ziadiaha Elia? Car il a été envoyé pour porter la parole du Dieu Père Yahva, ainsi que de mon cher Yahushua. C'est pourquoi on doit le croire. La preuve, directement, pour prouver qu'il a été bien envoyé, et c'est pourquoi on doit le croire, car il est le vrai envoyé, il est le représentant de Yahushua sur cette terre. Il est bien le représentant du Père Yahva sur cette terre, et en tant que représentant du Père Yahva et de Yahushua, il s'agit du Dieu d'Abraham, je précise bien, il s'agit du Dieu d'Abraham. C'est pourquoi on doit le croire, car il a été envoyé pour remplacer, pour représenter le Père Yahva qu'il a envoyé parmi vous, ainsi que Yahushua qu'il a également envoyé ici. Quelle est alors la parole qui prouve que Ziadiaha Elia est vrai? Et maintenant, vous devez le croire et lui faire confiance. Je précise bien, il faut le croire et le faire confiance, car il a bien été envoyé pour porter la parole et le message pour la gloire du Père Yahva et de Yahushua. Premièrement, la parole que Yahushua a sortie, nous allons commencer par cela. Yahushua a bien précisé la parole qu'il ne faut plus jamais pécher. Voilà donc la parole de Yahushua qui est très claire. Il ne faut plus jamais pécher. Cette parole précise bien que ceux qui sont avec ce Dieu d'Abraham, doivent bien préciser, car il a bien précisé qu'il ne faut plus jamais pécher. C'est devenu interdit de pécher, ou bien le fait de pécher avec votre imperfection et après vous demandez pardon en disant que Dieu peut nous comprendre. Dieu ne vous comprend pas du tout, c'est le diable qui vous a dit cela. Et toutes les personnes qui vous ont dit cela viennent du diable. Il vous trompe pour que vous irez en enfer, car la parole du Père Yahva et de Yahushua précise bien que pour toutes les personnes qui pêchent volontairement, c'est une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui les attendent. Et les pécheurs viennent du diable. Nous allons donc lire le livre d'Hébreux pour répondre aux personnes qui disent qu'on doit toujours pécher. Personne n'est parfaite.
mais vos dieux sont des collaborateurs du diable. C'est pourquoi vous dites cela, car vous venez du diable. Mais la parole de Yahushua ne dit pas cela. Nous allons lire dans Hébreux 10, 26-27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Voilà donc pour les personnes qui disent qu'on doit pécher, il faut juste demander pardon après. Ils disent que Dieu connaît vos imperfections et il exauce vos péchés. Il pardonne vos péchés. Aucun Dieu n'a dit cela. Le Dieu d'Abraham n'a dit cela. Ne faites pas mentir ce Dieu. Encore une fois, vous faites mentir ce Dieu alors que les pécheurs viennent du diable. Et en plus, vous faites mentir le Dieu d'Abraham avec votre parole en disant on doit toujours pécher, mais Dieu nous pardonne lorsqu'on fait des efforts pour ne plus pécher. Depuis 2000 ans, vous avez fait des efforts, mais jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas du tout délivré. Et vous osez dire que vous êtes avec Dieu. Oui, vous êtes avec le Dieu qui est une fausse marque. Mais la vraie marque, le Dieu d'Abraham, n'est pas du tout avec vous. Vous vous trompez d'adresse. Écoutez sa parole. Car si nous péchons volontairement, on parle ici de vous, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pardon que vous allez pouvoir faire si vous péchez volontairement. Et donc, si vous continuez à commettre des péchés, c'est que vous êtes avec les faux dieux. Vous êtes avec les faux dieux et vous vous jetez en enfer. Vous tous, vous êtes tous comme cela. Et écoutez cette parole. Mais une attente terrible de jugement, vous attendez la colère de Dieu et l'ardeur d'un feu qui dévore, venant du Dieu d'Abraham. Vous allez subir l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Ça va vous dévorer. Vous allez subir l'ardeur d'un feu colérique qui va vous dévorer. C'est vraiment un pire danger. Vous allez subir la colère ardente d'un feu. Donc, il ne faut plus croire aux religieux qui ne sont que des collaborateurs des diables. Lorsque vous prononcez le Dieu d'Abraham sans prononcer Yahweh, donc tout le reste sont du diable. Et si ce n'est pas Yahushua qui est le Fils de Dieu, donc tout le reste vient également du diable. Et si vous dites qu'on doit toujours pécher, mais voilà la parole de Dieu. Si vous péchez volontairement, voilà ce qui va vous attendre. Mais la parole de Yahushua est très claire. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 10 et 11. Jean 8, 10, 11. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Yahushua lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient » On parle ici des accusateurs de cette prostituée qui a commis de l'adultère. « Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Yahushua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et désormais, ne pêche plus. » Vous voyez bien que la parole de Yahushua est très directe et très droite. Moi aussi, je ne te condamne pas non plus, mais à partir de maintenant, après m'avoir rencontré, ne pêche plus jamais. Voilà la parole du vrai Dieu. Et c'est à travers de cela qu'on doit connaître son envoyé, car son envoyé respecte également cette parole. Et tous ceux qui possèdent cette parole possèdent la force pour instaurer cette vraie parole qui dit qu'il ne faut plus jamais pécher.
Nous allons encore confirmer cette parole dans Jean 5,14. Jean chapitre 5, verset 14. Il s'agit d'une parole que Yahushua a précisée pour tous ceux qui veulent le suivre après l'avoir rencontré. Et si vous dites que vous avez rencontré le faux Dieu, et si vous péchez toujours, sachez que vous étiez avec le faux Dieu et vous avez connu le diable jusqu'à maintenant. Mais la parole de Dieu a dit pour ceux qui l'a rencontré qu'il ne faut plus jamais pécher de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. Et cette deuxième est encore plus dure dans Jean 5,14. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Pour les gens qui pêchent encore, ils vont encore devenir de plus en plus pire dans leur vie. Regardez votre vie, ne faites pas mentir ce Dieu. C'est évident que votre vie devient de plus en plus pire. Et ne comptez pas en disant nous avons toujours la belle vie. Vous êtes encore en train de faire mentir ce vrai Dieu. Ça marque que vous êtes du diable si vous contestez cette parole, car ce Dieu a dit que le pire va vous arriver si vous continuez encore à pécher. Et si vous allez dire ce n'est pas grave, nous allons demander juste pardon et après on va être libéré. C'est parce que vous suivez le diable. Vous ne serez jamais libéré. C'est pourquoi Elia vous dit, pourquoi devons-nous croire à Ziadia Elia, le cadet de Yahushua? Je précise le nom de Ziadia car tout le monde vole le nom de Elia en ce moment. Et je vais bien préciser le nom qui vient de ciel des cieux, qui est Ziadia, que vous ne pouvez pas voler. C'est mon nom propre, car Elia se trouve dans la Bible et vous osez le voler bêtement. Elia vous ôte des péchés et tous ceux qui me suivent ne pêchent point. C'est ça, Ziadia, Ziadia, Elia. Voilà donc pour la parole. Je vais encore en rajouter une dernière avant de rentrer dans le sujet de qui porte cette parole. Qui porte cette parole en disant qu'il ne faut plus jamais pécher. D'ailleurs, nous allons encore préciser la parole de Yahushua qu'il a transmise aux apôtres dans 1 Jean 3. Car quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et tous ceux qui commettent des péchés n'ont pas vu ni connu Dieu. Alors réfléchissez bien dans 1 Jean 3, 5, 6. Or, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Tous ceux qui sont avec Yahushua n'ont point de péché et ne pêchent point. Voilà ce que ça veut dire. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Vous voyez? Quiconque demeure en lui et qui le suive ne pêche point. Mais ce n'est pas que vous allez encore continuer à pécher et vous allez demander pardon en espérant que Dieu vous pardonne. Je précise bien, c'est le diable qui vous a trompé en disant qu'il vous a donné pardon. Mais ce n'est pas du tout le Dieu d'Abraham. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, toutes les personnes pécheurs ne l'ont pas vu et ne l'ont pas connu. C'est-à-dire, tous les religieux pécheurs qui rendent les gens pécheurs en disant qu'on doit toujours pécher, ils n'ont jamais vu ce Dieu, même pas une seule fois. Ils ne l'ont pas du tout connu. Mais Ziadia Elia, celui qui a réussi à vous ôter de vos péchés, à partir du moment où je vous ai fait connaître Yahushua, je possède la force et la puissance pour porter la parole qui vous ôte les péchés. La preuve, vous êtes tous ôtés de vos péchés et c'est grâce à Ziadia Elia et tous ceux qui sont à cette place sont très heureux. Ils sont vraiment délivrés. Gloire au Père Yahva et Yahushua. Et si vous désirez la bonté de cette parole, vous qui m'écoutez, si vous désirez
la bonté de cette parole. Alors, Ziadia Elia vous appelle, suivez-moi maintenant, allons-y ensemble en Yahushua, je vais vous emmener là-bas. Il m'a vraiment envoyé. La preuve, il y a ces milliers de gens sur cette terre qui suivent déjà Elia. On attend que vous n'écoutez plus les diffamations des religieux qui travaillent avec les diables. Ils n'arrivent même pas à délivrer leurs péchés et ils continuent à vous mentir. Combien d'années ils vous ont fait sombrer dans le péché? Ça suffit maintenant de les suivre. Suivez Yahushua maintenant. Si le coq n'a plus chanté, c'est que le chat l'a déjà dévoré et vous avez été dévoré par le diable. Alors soyez conscients, revenez maintenant à Yahushua. Pourquoi dire que Ziadia Elia est vrai et qu'on doit le croire car il a bien été envoyé par Yahushua? Et cette parole est déjà claire. Pourquoi devons-nous croire aux paroles de Elia? Et pourquoi devons-nous croire Ziadia Elia? C'est parce qu'il a bien été envoyé. Où doit-on trouver cette parole? Où est-ce qu'on doit trouver cette parole? Et qui est avec cette parole? Qui porte cette parole? Nous allons donc voir cette parole et nous allons suivre après cette parole. Nous allons suivre cette parole ensemble. La parole de la prophétie est très claire. Mais si vous n'avez pas vu cette parole, si vous ne l'avez pas connue, c'est à cause du problème entre les Israéliens et le Père Yahva et Yahushua. Le Père Yahva les a interdits de le connaître. Et une fois que les Israéliens ne l'ont plus connu, et on connaît déjà tous que personne ne pouvait plus invoquer son nom. Nous allons répéter cette parole, que personne n'invoque plus ton nom et personne ne te connaît. Selon le livre d'Ésaïe 64, quel verset déjà? 64, 6. Nous allons lire à partir du verset 5, 64, 5, 6. Nous sommes tous comme des impurs. On parle ici des Israéliens. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tout fleuris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. On parle ici des Israéliens qui ont fait des erreurs et qui sont vraiment mauvais. Par conséquent, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous, as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes? Le Père Yahva a caché sa face aux Israéliens, c'est pourquoi les Israéliens ne l'ont plus connu, c'est pourquoi la parole, il n'y a plus personne qui invoque ton nom. Et à partir de là, personne n'a plus connu le nom du Père Yahva. À cause de ces choses que les Israéliens ont fait, il était gravement en colère, qu'il a interdit au monde entier de le connaître, à commencer par les Israéliens. Et c'est à partir de là que les faux noms se sont inventés avec Jéhovah, Allah, Bouddha, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesh et tout le reste que les gens ont invoqué. Chacun a invoqué son propre Dieu et tout le monde est devenu pécheur au final, des vrais pécheurs. Et même certains se marient avec 5, 20 ou 50 femmes même. Alors que la parole du dernier prophète, le Fils du Très-Haut, qui est Yahushua, il a dit que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son homme. Et pour les autres, ils ont même des centaines de femmes ou d'hommes. C'est vraiment un pire danger. C'est de la contradiction. Ils ont carrément changé le nom du Dieu d'Abraham. Il s'appelle Yahva
et les autres l'ont changé en autre chose. Ça marque que vous êtes pécheurs. Ça marque que vous êtes pécheurs. Et tous ceux qui sont avec vous sont des faux. Vous êtes tous avec des faux dieux. Et nous allons continuer la parole en disant que vous êtes pécheurs. Lorsque le vrai Dieu est arrivé, il a révélé dans le livre d'Ésaïe 52 que viendra le moment, les gens vont connaître ce nom. Il ne s'agit plus des Israéliens, car Dieu les a déjà abandonnés. Ce sont les autres nations qui vont le connaître. Ce ne sont plus les Israéliens, mais ça va être les autres nations. Dans Ésaïe 52, le Père Yahva a fait un programme, car un peuple va le connaître maintenant. Ésaïe 52, 6. Ésaïe 52, 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici, me voici. Il y aura donc un peuple qui connaîtra le nom du Père Yahva et il va leur dire, le Père Yahva va leur dire, me voici, me voici. Donc on va connaître à nouveau le Père Yahva, c'est ce que ça veut dire. Une nation va le connaître à nouveau, mais les Israéliens qui étaient déjà avec lui ne le connaissent plus. C'est pourquoi ils ont inventé le nom Adonai, ou Seigneur, à cause de la colère et du grondement du Père Yahva envers les Israéliens. Ils n'ont plus osé invoquer son nom, et c'est pourquoi ils l'ont changé en Adonai. Mais en vérité, tous ceux qui osaient encore invoquer le nom de Yahva étaient mis à mort. C'est pourquoi ils l'ont changé en Adonai. Et après, les autres ont volé le nom de Adonai en créant le nom de Seigneur. Et vous voyez que tout le monde invoque le nom de Seigneur à cause de la folie et des bêtises des Israéliens en provoquant la guerre à ce Dieu. Et lorsque Dieu s'est séparé d'eux, ils n'ont plus connu Dieu jusqu'à aujourd'hui. C'est pire. C'est jusqu'à aujourd'hui même, car s'ils l'avaient déjà connu, ils auraient déjà appelé Yahva et Yahushua avec moi, afin qu'ils soient aussi délivrés de leurs péchés. Mais au contraire, ils ne croient pas cette parole. Il dit des gros mots à cette parole. Il ne se casse pas la tête avec cette parole. C'est la preuve qu'ils ont été abandonnés complètement par Dieu, car l'objectif de ce Dieu, c'est doter les gens des péchés. Et pourquoi vous ne vous rapprochez pas de lui? Vous êtes arrogant, car vous pensez que vous êtes des Israéliens et vous pensez que Dieu est avec vous. Vous êtes ridicule. Si Dieu est avec vous, vous seriez déjà ôtés de vos péchés. Mais la parole de Dieu est claire. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Ésaïe 59, 1, 2. Non, la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est clair dans Ésaïe 59, 1, 2 que je viens de lire, que si une personne n'est pas ôtée de ses péchés, alors le Dieu d'Abraham ne l'écoute pas du tout, si vous n'êtes pas ôté de vos péchés. Et donc, tout ça prouve que les Israéliens ont été abandonnés par Dieu, alors que le Père Yahva doit revenir. Et à travers cette parole, il a dit, un peuple va connaître mon nom, et mon peuple connaîtra mon nom. Et c'est une nation où je vais dire, me voici, me voici. Où est-ce qu'on va alors trouver cet indice? Car cet indice, c'est le mot me voici, me voici. Et où est-ce qu'on va trouver cette parole? Et la réponse se trouve dans Ésaïe 65, verset 1 et verset 2 pour voir l'indice de la parole de Dieu. Où est-ce qu'on va trouver cette parole me voici, dans Ésaïe 65, 1. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Il y aura donc une nation où la parole me voici va sortir. Et dans cette nation, le nom du Père Yahva n'a jamais été appelé. C'est clair alors qu'il ne s'agit plus des Israéliens qui va connaître son nom et qui va recevoir la parole me voici
car son nom a déjà été invoqué dans la terre d'Israël, c'est-à-dire le nom du Père Yahva. Donc les nations dans lesquelles ce nom a déjà été invoqué ne sont plus concernées, mais l'endroit où il va être à nouveau appelé, c'est un endroit dans lequel son nom n'a jamais été appelé. C'est clair alors qu'il ne s'agit plus d'Israël, car le nom du Père Yahva a déjà été invoqué en Israël. Donc Israël n'est plus concerné. Ils doivent dégager. Bye bye Israël, vous ne connaissez plus ce nom. Et ce nom ne veut plus aller chez vous. Il est venu maintenant dans les autres nations pour sauver les autres nations. J'espère que vous qui écoutez cet enseignement, vous allez vous rapprocher de Elia. Croyez à Zeadia Elia, car il a bien été envoyé. Vous voyez sa photo à la télé et sa voix à la radio. Et où est-ce qu'on peut le trouver sur cette planète Terre? Car le nom ne va plus sortir en Israël et on ne va plus le connaître dans ce territoire. Mais ça va être dans un autre endroit. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver? Et nous allons encore revenir à la parole de Yahushua pour connaître la vérité. Voilà la parole de Yahushua. La parole de Dieu a dit qu'il faut écouter les prophètes israéliens. Donc, il faut écouter les prophètes israéliens, notamment à partir du grand-père Moshe dans Deutéronome 18:15. On doit suivre la parole des prophètes. Deutéronome 18:15. Voilà ce qui est dit. Nous allons lire ensemble pour la gloire du Père Yahva et de Yahushua. L'Éternel Yahva, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc, il faut écouter les prophètes israéliens. Et nous savons bien tous que Yahushua est un prophète israélien. Il était un grand prophète israélien. Et nous allons donc lire le message de Yahushua qu'il a transmis à ses disciples, notamment son disciple qui s'appelle Yohanan ou Jean, l'apôtre. Et nous allons lire donc la parole de Yahushua, le prophète qui l'a transmis à son disciple, qui a écrit pour lui. Et voilà donc ce qui est dit par le livre du prophète Yahushua selon son apôtre Jean dans Apocalypse 19. C'est où déjà? 19:10. Apocalypse 19:10. Apocalypse 19:10. Et dans la dernière partie, car le témoignage de Yahushua est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire le prophète israélien qu'on doit écouter, donc c'est uniquement celui qui prêche Yahushua. C'est lui qui va porter cette prophétie, c'est-à-dire la parole de Yahushua qu'il a transmis à ses disciples, notamment son disciple qui a vu sa gloire au ciel des cieux, c'est Jean l'apôtre. Et Yahushua a fait une révélation comme quoi la personne qui va témoigner l'esprit de la prophétie, c'est celui qui témoigne Yahushua. Et où est-ce qu'on va trouver cette personne sur cette planète Terre? Comment trouver et connaître Yahushua? C'est parce qu'il ôte les péchés. Voilà, on a déjà abordé ce sujet en premier. Et deuxièmement, Yahushua vous apporte la vie éternelle en prêchant son nom. Voilà donc le prochain indice. Yahushua prêche la vie éternelle à travers son nom. Et qui d'entre les personnes sur cette terre a prêché un nom pour donner la vie éternelle aux gens? La vie éternelle veut dire qu'il y a eu un enseignement qu'il a porté pour que les gens soient ôtés de leurs péchés pour avoir la vie éternelle. Nous allons donc lire la parole de Yahushua selon Apocalypse, non, excusez-moi, c'est selon le livre de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, ici donc, il y a une vie éternelle qu'on va chercher. C'est un autre indice, la vie éternelle.
car dans cette vie éternelle, on prêche son nom, et c'est du nom que la vie éternelle va sortir, et la vie éternelle aussi va sortir de ce nom. Et donc nous allons voir que la vie éternelle veut dire des gens qui sont ôtés de leur péché. Et qui a prêché l'ôtement du péché? Qui a prêché le nom de celui qui ôte les péchés sur cette planète Terre? Nous allons le préciser et nous allons le suivre ensemble dans Jean 17:3. Voilà donc le prochain indice. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yahushua, l'élu. Voilà donc la vie éternelle qu'on va regarder ensemble. Et cette vie éternelle, on l'obtient en connaissant le Père Yahva et Yahushua qui l'a envoyé. Et personne n'a pu faire connaître le Père Yahva et de Yahushua qui délivre les péchés des gens sur cette planète Terre. À part Elia seulement, c'est Elia uniquement qui a fait cela. Et nous allons le prouver. Et nous voyons tous clairement que j'ai invoqué le nom du Père Yahva et de Yahushua. Le Père Yahva, c'est son Père, et son Fils, c'est Yahushua. Et ceux qui les ont suivis sont ôtés de leur péché. Et lorsqu'ils sont ôtés de leur péché, ils ne font plus aucun mal, ils ne pêchent point. Ils sont vraiment libérés. Et c'est par quel moyen qu'on a pu trouver ce nom pour avoir la vie éternelle, pour connaître le Père Yahva, car l'objectif, c'est de connaître le Père Yahva. C'est par quel moyen? Ce nom apporte la vie éternelle. Où est-ce qu'on peut connaître ce nom? Alors que cette vie éternelle est un autre indice que la parole de Dieu a donné à travers l'enseignement de Yahushua. Nous allons lire l'enseignement de Yahushua dans Jean 12, 49, 50. Voilà donc la vie éternelle que nous avons vue tout à l'heure. La vie éternelle est un indice et la vie éternelle fait sortir le nom de Yahushua, car la vie éternelle, c'est le fait de connaître ton nom. Donc c'est dans la vie éternelle qu'on va connaître le vrai nom. Et nous allons voir encore ici que l'enseignement de Yahushua dans la vie éternelle, dans Jean 12, 49, 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. La vie éternelle revient encore ici. Donc, le commandement de Yahushua vient du Dieu Père, celui qui donne la vie éternelle. Car pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc, le nom porte la vie éternelle et le commandement de Yahushua aussi donne la vie éternelle. Donc, à travers le nom de Yahushua, il y aura la loi de Yahushua et les commandements de Yahushua. Et c'est à travers les commandements de Yahushua que ce nom va sortir. Et lorsque ce nom va sortir, les gens vont être ôtés de leurs péchés. C'est ce qui a été dit par les prophètes, qu'on doit écouter les prophètes israéliens. Et cette prophétie va jusqu'à Ziadia Elia, ce qui prouve que Ziadia Elia est un grand prophète. Il est le cadet de Yahushua qui a délivré les gens de leurs péchés. Le plus important, c'est être le cadet de Yahushua, car les prophètes viennent de votre terre, mais ça n'existe pas au ciel des cieux. Mais donc voilà, je suis bien le cadet de Yahushua, je porte sa parole, il m'a envoyé, et je vous ai donné cette grande preuve avec cette parole. Et donc, la loi est sortie, et c'est une vie éternelle. Où est-ce que cette loi va sortir alors? Car c'est à travers cette loi que le nom va sortir. Où est-ce que cette loi va sortir? Et nous allons encore regarder la Sainte Écriture dans Ésaïe 42. Où est-ce que cette loi va sortir? C'est dans Ésaïe 42, 1 et 4 qu'on peut définir ceci. C'est là que vous allez voir cette loi. Et nous allons voir directement que cette loi va sortir dans un endroit qui est une île et non pas un continent.
pour que vous disiez que cette parole va sortir depuis l'Afrique, l'Amérique ou l'Australie, le Japon, c'est une île. Mais je parle du Brésil, du Portugal, de la France, de l'Angleterre, je ne sais pas ce que vous allez dire. Mais cette parole doit sortir d'une île, notamment Madagascar, car Élia est venu à Madagascar pour porter cette parole. Ésaïe 42, 1 et 4. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Excusez-moi. Ici, donc, c'est bien clair que il y aura un serviteur. Et ce serviteur est tenu par la main du Dieu d'Abraham. C'est un élu, il l'a élu, en qui son cœur prend plaisir. C'est-à-dire qu'il connaît parfaitement ce serviteur qu'il a élu et qu'il soutient. Il n'est pas seul. Dieu lui tient la main. Il a été élu parmi les autres depuis le ciel des cieux et non pas sur cette terre. Et son cœur prend plaisir pour lui. Il ne vient pas d'ici, sinon il serait pécheur comme vous. Il l'a élu depuis le ciel des cieux. J'ai mis mon esprit sur lui. C'est un vrai élu en qui son cœur prend plaisir. Il le convient parfaitement. Et il a mis son esprit sur lui. Et lorsqu'il a mis son esprit dans ce serviteur élu, bien évidemment, on parle ici de Élia. Qu'est-ce qui va se passer? Il annoncera la justice aux autres nations. Et on voit bien que la justice vient des tribunaux. C'est pourquoi on parle du ministère de la justice, car la justice engendre des lois. Et donc, on va faire sortir des lois à travers Ziadia Élia. Il va sortir des lois sur cette terre pour que les gens deviennent des nouvelles personnes qui ne pêchent point. Élia a accompli tout cela. Et il a vraiment porté des règlements que vous voyez dans le verset 4. Où est-ce que cette loi va sortir? Verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et donc, la justice va sortir d'une île. La loi va sortir d'une île. Et les règlements vont sortir d'une île. Et ils ont déjà été sortis depuis l'année 1984. D'ailleurs, je venais de célébrer mes 40e années en prêchant la bonté de Yahushua pour que les gens ne font plus aucun mal après avoir suivi Yahushua. Et vous avez vu ça de vos propres yeux. Le salut est accompli. C'est accompli par Yahushua. Et le salut est accompli aujourd'hui à travers Élia. Élia a été envoyé actuellement dans l'île de Madagascar. Pour vous qui êtes dans les continents, ne volez pas, car Élia ne vient pas du continent. Il vient d'une île. Et l'île élue, c'est Madagascar. Vous qui pensez connaître Yahushua, vous venez tous des continents, que ce soit en Afrique du Sud et dans tout le reste. Vous connaissez. Vous avez créé vos propres Yahushua. Cette parole ne vient pas du tout du continent. Elle vient d'une île qui est l'île de Madagascar. Et le nom de cet homme que Dieu a choisi, qui ne vient pas de chez vous, il vient du ciel des cieux. Il s'appelle Ziadia Élia. Et tous ceux qui le suivent ne pêchent point. Et il ne pêche point en premier. Cet homme, c'est Ziadia Élia qui vous parle en ce moment. Il n'a aucun péché et aucun péché ne peut entrer en lui, ni l'habiter. Au contraire,
il est venu pour détruire et anéantir les diables qui rendent les gens pécheurs. Et les diables sont terrifiés devant lui, ils ne supportent pas sa présence. C'est pourquoi ils cherchent toutes sortes de blocages des paroles de Elia, mais on n'empêche pas Ziadia Elia. Vous êtes juste fatigué si vous allez me bloquer, je vais rire de vous. Ziadia Elia ne peut pas être empêché. Il est comme l'air qui circule partout. Est-ce que vous avez la capacité de bloquer l'air qui est dans le ciel? Et c'est comme ça aussi que vous ne pouvez pas bloquer Elia. Aucune personne ne peut bloquer l'air. Vous allez bloquer l'air par quel moyen? Vous ne pouvez pas le bloquer. Il doit toujours circuler n'importe où. Alors que Elia est largement supérieur au vent que vous pensez. Et même on a pris l'exemple des anges comme du vent. Mais Elia, il est bien un envoyé du Très-Haut. Il est l'envoyé du Père Yahva et de Yahushua. Dernière question. Je répète la question. Pourquoi devons-nous croire Ziadia Elia? On doit le croire car il est le vrai envoyé dans cette île. Et je fais le tour du monde en ce moment pour faire connaître la parole de Yahushua et toute sa vérité. Il est l'homme de Dieu que vous cherchez, les Israéliens. Mais puisque vous ne l'avez pas cru, vous avez tué Yahushua. Il est le vrai homme de Dieu pour tous ceux qui cherchent l'homme de Dieu qui peut vous sauver. Vous le voyez en photo maintenant. C'est moi qui vous parle en ce moment. Et si vous dites, pourquoi vous prêchez votre propre corps? Moi, je ne fais pas cela. Je révèle la parole de mon Père, Yahva et Yahushua. Je ne prêche pas mon propre corps. C'est eux qui me donnent des ordres. Et je parle. La parole vient d'eux pour que vous connaissiez la parole comme quoi l'île va attendre sa loi. Elia est déjà là. Je suis déjà dans cette île. Alors, sachez m'écouter. Le sage voit le danger et le fuit, mais le fou avance et le regrette. À tous les âmes qui veulent être sauvées, qui crient au secours en Yahushua, Elia va vous ramener chez nous en Yahushua. Je vais vous ramener dans les bras de Yahushua. Écoutez tous Elia, que vous soyez étrangers ou quiconque, il n'y a plus d'étrangers ou de malagasy, que toutes les âmes qui ont été appelées Yahushua suivent Elia pour aller au ciel des cieux, d'où je viens. Suivez Elia, me voici maintenant. Tous ceux qui m'ont suivi sont ôtés de leurs péchés et ne pêchent point. Elia vous appelle. C'est lui que vous avez cherché, que vous avez tant attendu. Yahushua ne va pas revenir avant la fin. Je suis son précurseur. Alors suivez-moi. Je suis son envoyé pour accomplir Ésaïe 42:4, comme quoi l'île va attendre sa loi. Elia est déjà là. Je vous ai donné la preuve. Regardez par vous-même et écoutez tous. C'est par amour pour vous que nous sommes arrivés ici pour vous sauver, pour vous ramener en Yahushua qui m'a envoyé. Voilà donc ma parole. Je vous souhaite le meilleur pour que vous soyez revenus en Yahushua chez le Père Yahva et que vous allez suivre Elia maintenant, car Elia et Yahushua sont uniques. Yahushua est le cadet de Yahushua. Il ne vient pas de votre terre, sinon vous serez tous toujours pécheurs. Elia vient du ciel des cieux. Il est le serviteur élu par Yahushua pour porter la sainteté sur cette terre, car la fin est déjà là. La parole de Elia se termine. Alors, venez tous les âmes élues. Courez tous, ne tardez plus. La parole est très claire pour vous. Elia est arrivé pour vous sauver. Ziadia Elia. Ziadia Elia. C'est celui qui est arrivé parmi vous, qui a été envoyé par le Père Yahva et Yahushua. Nous allons prier ensemble pour terminer la parole. Gloire à toi, Père Yahva. Gloire à toi, mon cher Yahushua. Je vous aime énormément. Sauve les gens, Père Yahva.
sauve toutes les personnes qui écoutent cette parole. Faites en sorte qu'ils connaissent mon origine, car je viens vraiment de chez toi, Père Yahva. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es également le Dieu de Isaac et de Jacob. Pour faire porter la parole en Yahushua, c'est ce que cela veut dire. Actuellement, Yahushua a accompli le salut et vous m'avez envoyé pour porter votre parole. J'ai tout transmis et je n'ai rien caché, car il s'agit vraiment des saluts qu'il faut faire connaître aux gens. Sauve les gens, Père Yahva. Sauve les âmes qui crient au secours. À toi, Yahushua, faites en sorte qu'ils écoutent la parole de Elia. Je donne ma vie, je donne déjà ma vie pour toi, Yahushua, pour que j'honore ton sang. Sauve les gens pour qu'ils se retournent vers toi maintenant. Que tes Saint-Esprits appellent tout le monde pour qu'ils courent dans la raison pour revenir vers toi, Yahushua, et chez toi, le Père Yahva. Faites en sorte qu'ils connaissent tous que je suis ton envoyé, que tu as écrit dans le livre, d'après tout ce que j'ai révélé tout à l'heure. Faites en sorte qu'ils connaissent que ton serviteur que tu as élu est déjà arrivé dans l'île de Madagascar que tu as choisi. Ouvre leur raison pour qu'ils connaissent tous que je suis déjà arrivé. Père Yahva et Yahushua, confirme toutes les paroles de Elia. Sauve les gens, car je suis déjà arrivé pour prendre soin d'eux, pour les ramener chez toi, Père Yahva, et chez toi, Yahushua. J'espère que vous avez bien reçu cette parole et que les gens vont courir pour se rapprocher de Elia. Ce sont ces derniers qui peuvent les appeler, car c'est le moment. Et faites en sorte qu'ils me retrouvent le plus rapidement, Yahushua, car Elia fait déjà le tour du monde pour que le monde entier connaisse que la lumière est déjà en cours. Père, gloire à toi, cher Père Yahva. Merci infiniment. Et au nom de Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochain enseignement. Au revoir tout le monde.
Sani Kanyamalika Sani Kanyamalika Itenizi Tsitsi matuhitra Manambara tsy maintsy tanteraka Sani Kanyamalitra Sani Kanyamalitra Itenizi tsisy matohitra Manambara tsy maintsy tanteraka Andriamanitra mony Andriamanitra rehetra izy Andriamanitra avo indrindra izy Yahoshua no anarany sanany Zao tontolo izao manaiky azy avoko Andriamanitra mony Andriamanitra rehetra izy Andriamanitra avo indrindra izy Yahoshua no anarany sanany Zao tontolo izao manaiky azy avoko Sani Kanyamalitra Sani Kanyamalitra Mitenizi tsisy matohitra Manambara tsy maintsy tanteraka Sani Kanyamalitra Sani Kanyamalitra Mitenizi tsisy matohitra Manambara tsy maintsy tanteraka Manambara tsy maintsy tanteraka Zaina deleko manaraka anao hatrany Yahoshua malaleya Ka eretako foana namorana mafa Ny fitiavako anao tsy mba miovy izany Mandrakiza Yahava Yahoshua Yahava Yahoshua Ka eretako foana namorana mafa Ny fitiavako anareo tsy miovy izany Mandrakiza Rambola eto antany no lazainy defa voasotro fa tsy maintsy miady Ady-panahy Ka eretako foana namorana mafa Ny fitiavako anao tsy mba miovy izany Mandrakiza Yahava Yahoshua Yahava
tsy miovy zany mandraky zany fanahina amseo de nino nitranga eo de tiaoko fa zao ty anao eny atramineko tsy zay rehetra lainao de afoko porofo mpitiavako yava au soir yava au soir kaeretako volana morana mafany fitiavako anareo tsy miovy zany mandraky zay Matiao pouco mandraky zahay Fasolotra nataonao ine Solotra ka tsy miala wantsay Fitiavako anareo tsy miovy zany mandraky zay yava au soir yava au soir kaeretako volana morana mafany fitiavako anareo tsy miovy zany mandraky zay Tsy miovy zany mandraky zay kaeretako volana morana mafany fitiavako anareo tsy miovy zany mandraky zay Andao Fakato maro samy fetiny aosoa Andao Fakato maro sa fifaliny fanay Fifalini fanan Dawan galazanya wosha Mitangana mandi mituture pikya Atau mtala kut kat misyayay Utafida su tiure dikya Katsara nimira wanau ya wosha Samy fetoa tsy misy taty Mitsangana andao andifa Tongo ty le fety 4 mars Fifaliana ho an'ny zanak'Andriamanitra De asy orakoraka be Tefa mandeha kosa ny télé Kaza misy miala maina
na matanjaka na kilemaina tonga bataholy za misalasala fa iahoatry hoazy manafana asakasaky izay tsy tamana fizay lotsy tara fa mbola tsy miala fetibety tsy misy mitsoka ataonay matsiro ny loka katomary samy popoka tsy misy mitsoka fa ataonay mipoka Pakato masa fetiny ahosoa Pakato masa fifaliny fana Pakato masa fifaliny मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें। वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें। वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें। वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें। वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। सच्चा रचयिता ईश्वर कोई मूर्ति या छवि नहीं है। हम महान सच्चे ईश्वर को एक मूर्ति या एक छवि या एक मूर्ति के रूप में नहीं रख सकते। 2 मूर्तियां आपके हाथों से बनाई जाती हैं। क्या आप इन चीजों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जिन्हें आपने बनाया है? 3 यदि आपने ये चीजें मूर्तियां चित्र बनाए तो आपने इन्हें बनाया। आप अपनी बनाई हुई चीजों के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? 4 यदि आपने ये चीजें बनाई हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी बनाई गई चीजों की तुलना में सुपीरियर हैं। क्या ये सच नहीं है? 5 इसका मतलब है कि आपको धोखा दिया गया है। जो कुछ मैंने अभी तुम्हें सिखाया है उस पर ध्यानपूर्वक विचार करो। वो मैं एलिया ही था जिसने तुमसे सच कहा, हमने तुम्हें धोखा दिया। 6 तू इन वस्तुओं के लिए जो तूने बनाई है प्रार्थना और दंडवत क्यों करता है? वे देवता नहीं हैं, क्योंकि आपने उन्हें मूर्तियों और छवियों की तरह बनाया और बनाया है। 7 ये मूर्तियां, ये छवियां बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, रो नहीं सकती, क्योंकि आपने इन्हें बनाया है, इसलिए ये देवता नहीं है। परंतु वे झूठे देवता हैं जिन्हें तूने ही बनाया है। इन मूर्तियों, इन छवियों से प्रार्थना क्यों करें? किस लिए? हमने तुम्हें धोखा दिया है। ये राक्षस शैतान है जिन्होंने तुम्हें मोहित किया है। 8 एलिया ने ये क्यों कहा कि तुम पर जादू कर दिया गया है? क्योंकि सच्चा ईश्वर बोलता है, देखता है, डांटता है, निर्देश देता है, सलाह देता है, चलता है, देखता है, सुनता है, चलता है। 9 सच्चा ईश्वर ऐसा ही है क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है। एक डिजाइनर कुछ भी कर सकता है। 10 एक रचनाकार इंसान की तरह नहीं है, एक मूर्ति की तरह नहीं है जो कुछ नहीं कर सकती, नहीं एक छवि की तरह है जो कुछ नहीं कर सकती। 11 एक सृष्टिकर्ता महान ईश्वर बोलता है और वो सच हो जाता है, वही सच्चा ईश्वर है। वो अपने शब्दों को निर्देशित करता है और ऐसा होता है। कोई भी व्यक्ति या झूठा देवता कभी भी उसके शब्दों का खंडन नहीं कर सकता। 12 सच्चे सृष्टिकर्ता ईश्वर के पास अपने शब्दों और यहाँ तक कि अपने विचार से अपने शत्रुओं को नष्ट करने की ताकत और शक्ति है। 13 सच्चा ईश्वर उन सभी को बचाता है जो उसे सहायता के लिए पुकारते हैं और उन सभी की रक्षा करता है जो उसकी सुरक्षा चाहते हैं। उसके हाथ उन सभी की रक्षा करते हैं जो उसकी सहायता चाहते हैं। 14 ये सच्चा ईश्वर महान सच्चा उद्धारकर्ता है जो अपने चाहने वालों की सहायता करने में संकोच नहीं करता। 15 वो उन सभी से प्रेम करता है जो उससे प्रेम करते हैं। वो उन सभी से प्रेम करता है जो उसे खोजते हैं। 16 ये सच्चा ईश्वर अपने द्वारा बनाए गए प्राणियों से प्रेम करता है। 17 ये सच्चा ईश्वर राक्षसों पिशाचों को पसंद नहीं करता, वे उसके शत्रु हैं जिन्हें वो जहां भी मिलता है या जहां भी देखता है नष्ट कर देता है। 18 ये राक्षस कौन है?
वे सभी इस सच्चे ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, इससे पहले कि वे खूबसूरत देवदूत हों। लेकिन उन्होंने इस सच्चे निर्माता भगवान के खिलाफ विद्रोह किया और महान भगवान ने उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, जहाँ यह महान भगवान रहता है, और उन्हें यहाँ आपके सिर के ऊपर इस आकाश पर और इस भूमि पर जहाँ मनुष्य रहते हैं नीचे फेंक दिया गया। 19 गिरे हुए स्वर्गदूतों को इस महान ईश्वर ने यहाँ नीचे फेंक दिया है। वे तुम्हारे सिर के ऊपर इस आकाश में रहते हैं, और ये गिरे हुए स्वर्गदूत तुम्हें ये कहकर धोखा देते हैं कि वे भी देवता हैं। मनुष्यों को धोखा देकर उन्हें ज्योतिष मूर्ति बनाने के लिए मजबूर करते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए मूर्ति। 20 ये गिरे हुए स्वर्गदूत जो राक्षस हैं, झूठे चमत्कार, झूठी विलक्षणताएं, जादू दिखाकर भगवान होने का दिखावा करते हैं, लेकिन ये सब सच्चे महान ईश्वर के सामने आत्मविनाश है। 21 सच्चा महान ईश्वर उन सभी चीजों को नष्ट कर देता है जो गिरे हुए स्वर्गदूत राक्षस करते हैं, और वह गिरे हुए स्वर्गदूतों को भी नष्ट कर देता है जो राक्षस हैं। उन्हें उस शाश्वत आग में फेंककर नष्ट कर देता है जिसे सच्चे भगवान ने उनके लिए बनाया था। 22 ये गिरे हुए स्वर्गदूत जो राक्षस हैं और जो मनुष्यों को मूर्तियां बनाने के लिए बाध्य करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि नरक में फेंके जाने के लिए उनका शिकार किया जाएगा। वे मनुष्यों को जो कुछ नहीं जानते उनमें प्रार्थना करने के लिए बाध्य करते हैं, उन्हें धोखा देने के लिए उन्हें मूर्तियां और छवियां बनाने के लिए प्रेरित किया, जो सच्चे महान भगवान को पसंद नहीं है। 23 इन्हीं कारणों से महान सच्चा ईश्वर उन मनुष्यों पर प्रहार करेगा जो मूर्तियों और छवियों की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने सच्चे निर्माता ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि झूठे राक्षस देवताओं की पूजा करते हैं जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। 24 और मनुष्य इस महान खतरे से अवगत नहीं है जो उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि महान सच्चा ईश्वर भी उन्हें नरक में फेंकने वाला है और उन सभी को नष्ट कर देगा, क्योंकि वे इन झूठे देवताओं गिरे हुए स्वर्गदूतों से प्रार्थना करते हैं जो खुद को भगवान मानते हैं मूर्तियों के पीछे जिन्हें इंसानों ने अपनी छवि में बनाया है। 25 कोई शक्ति, कोई बल, कोई भी देवता इस सच्चे महान ईश्वर का मुकाबला नहीं कर सकता। वो सृष्टिकर्ता शक्तिशाली ईश्वर है जिसने स्वर्ग का स्वर्ग, तुम्हारे सिरों के ऊपर का आकाश जहाँ झूठे देवता रहते हैं, और पृथ्वी और सभी दृश्य और अदृश्य चीजों की रचना की। इससे कभी कोई नहीं लड़ सकता। वो महान और सच्चा भगवान है। 26 ये सच्चा महान ईश्वर है जो सबसे असाधारण कार्य करता है जिसे कोई भी देवता नहीं कर सकता और नहीं उसका विरोध कर सकता है। केवल सच्चा महान ईश्वर ही ऐसा कर सकता है। ये चमत्कार, उपचार, चमत्कार और सभी चीजें अविश्वसनीय हैं। 27 यह महान ईश्वर जो कुछ भी करता है वो स्थायी है लेकिन अस्थायी नहीं है, जैसा राक्षस, शैतान जो धोखेबाज हैं, जो हर समय मनुष्यों को धोखा देते हैं, करते हैं। 28 तुम मनुष्यों जो एलिया की बात सुनते हो, आज से इन राक्षसों से सावधान रहो जो केवल तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। उनसे अलग हो जाओ। 29 वहाँ इस महान ईश्वर के पास आओ, केवल वही आपकी रक्षा कर सकता है। उसके पास आओ, वो महान रक्षक है जो तुम्हें बुलाना कभी बंद नहीं करता और जो तुमसे प्यार करता है। अपने आप को बचाएं, इन राक्षसों से बाहर निकले, सच्चे महान भगवान के पास भागे। यह महान ईश्वर आपकी रक्षा करेगा और अब कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। उसका नाम याहवा, एलिया का परमेश्वर, इस्राएलियों का परमेश्वर है। 30 अपनी आत्मा को बचाएं, अपना दिमाग बचाएं, उस महान ईश्वर के साथ रहें जो आपको बचा सकता है और आपकी बात सुन सकता है और जो वास्तव में आपकी रक्षा कर सकता है। अपना निर्णय लें, वो आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। अभी उसे बुलाओ और वो तुम्हारी सहायता के लिए आएगा। मैं एलिया का राजदूत, उसका दूत, उसका पैगंबर, आपको ये सब बातें बताने के लिए यहाँ हूँ, जो इस महान ईश्वर की अच्छाई है, आपके लिए उसका महान प्रेम है। हस्ताक्षरित याहवा के राजदूत एलिया।
मूर्तियों मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं।
Enalena nulurani yani Mandalu fujini zani Yeah 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 Siku fe te farò tulu troasi avukuire ci misi wai na de iraiaku ni mumbairet ni eriti asiku fe te farò tulu troasi avukuire ci misi wai na de iraiaku Ni faço avanão Tavam ni zai mani Paviam ni zai vofi Ando va viana na Ni faço avanão Tavam ni zai mani Paviam ni zai vofi Ando va viana na Yanau kuiri kumbau tuai Anu tani fenanau wane uswa Andai ni tenini Sini vampia narani Se famande ye tua mitinu siti Janau kuiri kumbau tua Anu tani fenanau wane uswa Andai ni tenini Sini vampia narani Se famande ye tua mititaniti Sadini tueta atonjani
Yahoshua lay anarana sarobidy lay anarana tena izy anarana mahavonjy mampitraka ny kivy Yahoshua lay anarana sarobidy lay anarana tena izy anarana mahavonjy mampitraka ny kivy Isgerina indray ilay fetiny Yahoshua katy marsa de katy marsa ankalazaina ilay anarany Isgerina indray ilay fetiny Yahoshua katy marsa de katy marsa ankalazaina ilay anarany Yahoshua lay anarana tsara indrindra lay anarana tsazovaina anarana mahasambatra ka omenay voninahitra Yahoshua lay anarana tsara indrindra lay anarana tsazovaina anarana mahasambatra ka omenay voninahitra Isgerina indray ilay fetiny Yahoshua katy marsa katy marsa ankalazaina ilay anarany Isgerina indray ilay fetiny Yahoshua katy marsa katy marsa ankalazaina ilay anarany Rehetra idera ankalaza any Yahoshua fivaliana aravona no indrao mitoetra ka tsy mba hanapetra faly avoko ny poniny lanitra rehetra idera ankalaza any Yahoshua fivaliana aravona no indrao mitoetra ka tsy mba hanapetra Isgerina indray ilay fetiny Yahoshua katy marsa ankalazaina ilay anarany Isgerina indray ilay fetiny Yahoshua katy marsa ankalazaina ilay anarany katy marsa For all of you who were convinced by the teaching of Yahoshua, here is the WhatsApp number through which you can contact the ambassador of Yahoshua, Ziadiaha Elia. +261 32 86 663 98. We wish you the best to come into the kingdom of Yahoshua. Ben Yahoshua ankalazanaz Andray efa voatokana mesambonahitra azy fa tsara izy Kaderay nasia sandratray nenarany Yayava sy Yahoshua Yayava sy Yahoshua ireo no marina sy mahery be
Yahushua nuderai nasi akarazan Hakanay manakuat Kureza ututuliza Shatile bela chenao Timisiri tuwana Yahushua memuni na yacha Denara no Yahushua nuderai nasi akarazan Hakanay manakuat Kureza ututuliza Shatile bela chenao Timisiri tuwana Yahushua memuni na yacha Mas tak terbukti Agan yang Yahushua idiranas Mas andra miyabaka Nezaluna itras maniratan Zahai zana kare manitras Sultena nilantilant idiras Eba si Yahushua Ironu wasanatai Marakizai Nana Yahushua nuderai nasi akarazan Hakanay manakuat Kureza ututuliza Shatile bela chenao Timisiri tuwana Yahushua memuni na yacha Denara no Yahushua nuderai nasi akarazan Hakanay manakuat Kureza ututuliza Shatile bela chenao Timisiri tuwana Yahushua memuni na yacha Yahushua memuni na yacha This